நமது ஆலயத்திலே நூதன ராஜகோபுர கும்பாபிஷேகம் நடந்து அண்டனாபிஷேகம் நடத்தி நாங்கள் தொடர்ந்து நிச்சய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு அங்கமாக இன்று செல்வி வாத்சல்யா துளசீதரன் அவர்கள் சங்கீத உபன்யாசம் மீனாட்சி கல்யாணம் என்ற தலைப்பிலே நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள். முதலில் செல்வி வாத்சல்யா அவர்களை வரவேற்குமாறு உங்களை பணிவுடன் திரும்பி பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். கொடுத்துருக்க இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால டைம் ஆகும். அப்படியே படிச்சு இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்கேன். வாத்சல்யா துளசீதரன் started her training upanyasam at the age of 11. Under the honors, she started studying Carnatic music and trained in the church in various sloka, Bhagavad Gita, Namam, which she has been learning from at the age of 4 at Suprabhata, Baroda. He has passed all the Sanskrit examinations. He has passed all the Sanskrit examinations conducted at the Bharati Vidyabhat. She was conferred the title of Sanatana Sri by Ithirath College. Guru Parampara, Sankita Upanyasam. He has been learning Upanyasam of Srimad Bhagavata Sampradaya under the blessings of Bhagavad Mahatma Sri Krishnadev Maharaj and the Maharajam, His Holiness Sri Muralidhar Swamigal under the tutelage of Bhagavata Pravachana Ratnam Sri Anand Dayanand Bhagavata for the last 30 years. The Anand Dayanand Ji is the son of Kumbakonam Sri Dayanand Bhagavata, father Sri Bhagavata Dharma propagated Paramo Mahatma Sri Krishnadev Maharaj and his Holiness Maharajam Sri Muralidhar Swamigal. He developed keen interest in Islam, Srimad Bhagavata Purana, Ramayana, Mahabharata by recent discourses of Sri Sri Anna from a very tender age. He is an engineering and management graduate and worked in a German company. By the case of Sri Guruji, the interest of musical, she has been learning the musical nuances of Sankita Upanyasam under the secretary of Kalapamadi Sri Girija Ramaswamy. Kalapamadi Girija Ramaswamy. She has done Upanyasam
she has done performed Upanyasam in topics like Ambarisha Charitram, Sita Kalyanam, Rukmani Kalyanam, Bodhendra Swami Charitram, Sridhar Ayyappa Charitram, Varadananda Sadguru Swami Charitram, Devi Mahatmyam, etc. Education achievement: 10th standard school topper with 10th grade, 11th standard school topper in 2 subjects, Hindi completed Praveen, Uttira conducted the Hindi Prize Sabha, Sanskrit completed Govita examination conducted by Bharati Vidyabhavan, CA did CPT intermediate in first standard, ACMA did intermediate in first standard, BCom degree with International College 2016-19. Other areas, she participated in Bhajan Samrat competition conducted by telecast by Shankara TV and won second runner-up prize in the year 2013. She also led their team and won first prize in Bhajan competition and songs and Maharangam scored 3 Maharangam Swamiji conducted by Madhura Geeta. He has won several sloka competitions conducted by Ekara City. She was blessed by Singeri Acharya with rupees 21,000 for reciting the entire Bhagavad Gita in a competition conducted by the Singeri temple. So, with all the credentials, this young girl, she possesses excellent knowledge. I hope she will render today's Meenakshi Kirana in an excellent way. Please, welcome her, give her a big hand and welcome her. I request Vasalya to begin her Upanyasam. हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेवा आदि पराशक्ति माता की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय श्री रामा तनयं भजामि हिमाचलचापसमुदितं तेजः किमपि माहात्म्यम् आद्यं भजामि स्मर्तव्यं विघ्नतिमिरहरणाय श्रीराम जय राम जय जय राम विभो घनश्यामा सज्जन मनोभिराम जगदभिराम परात्परं धामा दिमिकिट दिमिकिट वाच मृदंग ब्रह्माताडकरी गजानन तांडव नृत्य करी गजानन तांडव नृत्य करी बल भीमा अपर तव गुण महिमा जय जय बल भीमा देहि तव पति प्रेमा रामा देहि में तव पति प्रेमा रामा देहि में तव पति प्रेमा रामा रामानुज जीवन सुखदामा बल भीमा अपर तव गुण महिमा जय जय बल भीमा हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेवा आदि पराशक्ति माता की जय शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। माता तु पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य निष्ठन्तम् आनन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। हनुमत् स्मरणात् भवेत्। हर नमः पार्वतीपतये, हर हर மகாதேவா. ரகுமாயி சமேதனாக இருக்கக்கூடிய பாண்டுரங்கனுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நமக்கு சத்குருநாதராக விளங்கக்கூடிய விநாயகருடைய அனுகிரகத்தினாலையும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருடைய கல்யாண வைபவத்தை நம்ம எல்லாரும் ஸ்மரித்து அனுபவிக்க இருக்கிறோம். தெய்வ திரு கல்யாணங்களுக்குள்ளேயே மிகவும் சிறந்த கல்யாணம் மீனாட்சினோட கல்யாணம் தான். ஏன்னா நம்ம மற்ற கல்யாணங்களை எடுத்துப்போமே, சீதா கல்யாணத்தை எடுத்துப்போம். ராமர் மிதிலாபுரிக்கு வரார். அவருடைய புஜபல பராக்கிரமத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த சிவதனுசை பங்கம் பண்ணி அதை நாணேத்தி அதுக்கப்புறமா அவருடைய பராக்கிரமத்துக்கு பரிசா சீதா பிராட்டிக்கும் ராமருக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது. ருக்மிணி கல்யாணத்தை எடுத்துப்போமே. ருக்மிணி கல்யாணத்தில் அவள் ஒரு சந்தேஷம் எழுதி அனுப்புகிறா, நீங்கள் தான் என்னை வந்து கூப்பிட்டுக்கணும், என்னால் சிசுபாலனுக்கெல்லாம் மாலையிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்காக கிருஷ்ணர் துவாரகையிலேருந்து விதர்ப தேசத்துக்கு ஓடி வந்து ராட்சச முறையில் ருக்மிணியை கவர்ந்துண்டு துவாரகைக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். இங்கேயும் யார் பலத்தை பிரகடனம் படுத்தியது? கிருஷ்ணர். ஆனால் மீனாட்சியோட கல்யாணத்தில் என்னன்னா, மீனாட்சி தேவி தான் லோகத்தையே திக்விஜயம் பண்ணுறா. எல்லா இடத்துக்கும் போய் எல்லாரையும் வென்று கடைசியா வேற எந்த திக்குமே இல்லை, ஈசானம் கைலாசம் மட்டும்தான் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு சிவபெருமான் முன்னாடி போய் நிற்க அவருடைய அழகுல மயங்கி அவளையே பறி கொடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் மீனாட்சிக்கும் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது. அப்போ இதுதானே இருக்கிறதுலையே மிகச்சிறந்த கல்யாண வைபவம். இங்கே யார் பலத்தை பிரகடனம் படுத்துகிறா? மீனாட்சி தேவி பிரகடனம் படுத்துகிறா. அப்போ சிறந்த கல்யாணம் இதுதானே. அதோட மட்டும் இல்லை, மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம் அப்படின்னு பகவத்கீதையில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறார். மாதங்களுக்குள் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறார். இந்த மார்கழி மாதத்தில் மிகவும் சிறந்த விஷயம் என்ன? கன்னி பெண்கள் பாவை நோன்பு இருக்கிறது. கன்னி பெண்ணாவே இருந்து கன்னியர்களையே தன்னுடைய அரசபையில் வச்சுண்டு, கன்னியர்களையே தன்னுடைய சைன்யத்தில் வச்சுண்டு கன்னி நாட்டை ஆண்டு வந்தவள் யார்? மீனாட்சி தேவி. அப்பேற்பட்ட மீனாட்சி தேவியினுடைய கல்யாண வைபவத்தை இந்த மார்கழியில் நம்ம ஸ்மரணை பண்ண இருக்கிறோம். பகவான் எந்த அத்தியாயத்தில்
மாசானாம் மார்கசீர்ஷோகம்னு சொல்கிறாரோ அதே அத்தியாயத்தில் அவர் சொல்கிறார், பெண்களுக்கு ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும். அதில் மிகவும் சிறந்த குணங்கள் 7 குணங்கள். அந்த 7 குணமாகவும் நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். எந்த 7 குணங்கள்? கீர்த்தி, ஸ்ரீ, வாக், ஸ்மிருதி, மேதா, திருதி, க்ஷமா. இந்த 7 குணமாகவும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இருக்கிறார். இந்த 7 குணங்களுக்கு அர்த்தம் என்ன? கீர்த்தி, புகழ், யசஸ். பெண்களுக்கு எங்கெல்லாம் புகழ் இருக்கோ, பெண்களால் எங்கெல்லாம் புகழ் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். கீர்த்தி. ஸ்ரீ. ஸ்ரீ அப்படின்றது இங்கே செழிப்பை குறிக்கக்கூடியது. கல்யாண மந்திரங்களையே எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த மணமகன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் ஒரு சத்தியம் பண்ணுவானாம். இந்த பெண்ணை நான் என்னோட மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன், இவளால் எனக்கு எல்லா செழிப்பும் சௌபாகியமும் வரப்போகிறது, எல்லா தேவதைகளையும் என்னோடைய ஆற்றுக்கு நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் இந்த பெண்ணை கூட்டிகிட்டு போகும்போது, அதனால் இவளை எப்பவும் நான் பத்திரமா பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சத்தியம் பண்ணுவாளாம். எங்கெல்லாம் பெண்கள் இருக்கிறாளோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் செழிப்பு இருக்கும், சுகம் இருக்கும், சௌபாகியம் இருக்கும். அதனால் ஸ்ரீ. ஸ்ரீ அப்படின்றது தனத்தையும் குறிக்கும். பெண்கள் எங்கே இருந்தாலும் தனம் இருக்குமாம். தனம் அப்படின்னா அவள் போட்டுருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களா, இல்லை ரத்னமும் தங்கமும் போட்டுருக்காளே அதுவா ஆபரணம்? அதுவா உண்மையான ஸ்ரீ? எது உண்மையான ஸ்ரீ? பகவத் சிந்தனை தான் உண்மையான ஸ்ரீ. பெண்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாளோ அவர்கள் பகவத் சிந்தனையில் ஈடுபடுறது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் பகவத் சிந்தனையை ஊட்டி, அவர்களுடைய கிரகத்தில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாருக்கும் பகவத் சிந்தனையை ஊட்டி, அவர்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் பகவத் சிந்தனையை ஊட்டி, அடுத்த தலைமுறையே பகவத் சிந்தனையுள்ள தலைமுறையாக மாற்றக்கூடியவர்கள் பெண்கள் தான். அதனால் எங்கே போனாலும் ஸ்ரீ அப்படின்ற தன்மை பெண்களுக்கே உண்டு. வாக். வாக் அப்படின்னா பேச்சுத்தன்மை. பெண்கள்கிட்ட பேசி யாரால் ஜெயிக்க முடியுமா? அதனால் வாக்குத்தன்மை மிகவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது பெண்களுக்கே. ஸ்மிருதி. ஸ்மிருதி அப்படின்னா ஞாபக சக்தி. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு பெண்கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா 10 வருஷம் கழித்து கூட அதை ஞாபகப்படுத்தி நமக்கு சொல்லுவாளாம். அந்த அளவுக்கு ஸ்மிருதி தன்மை இருக்கக்கூடியது பெண்களுக்கே. மேதா. மேதா அப்படின்னா புத்திசாலித்தனம், இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லா இடத்துலையும் பெண்கள் எப்பவும் புத்திசாலியாக இருக்கா இல்லையா? எல்லா இடத்துலையும் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தையும் திறமையையும் வெளிப்படுத்துகிறா இல்லையா? அதனால் மேதா பெண்களுக்குனே உரிய ஒரு குணம். திருத்திகி. திருத்திகி அப்படின்னா கரேஜ், தைரியம். கிரகத்தில் மட்டும் இல்லை, உத்தியோகத்திலையும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் தைரியத்தை வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கா. எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு அதை எப்படி சுமூகமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது பெண்களுக்கு தான் தெரியும். அதனால் திருத்திகி. க்ஷமா. இவ்வளவு குணங்கள் இருக்குது. மிகவும் தைரியசாலி, மிகவும் புத்திசாலி, வாக்தன்மையும் இருக்குது. ஆனாலும் அவளும் ஒரு தாய். எப்பவும் க்ஷமாவும் கருணையும் பொழியும் தாய்கிட்ட போனானா. ஒரு உதாரணம் நம்மளுடைய பூமி மாதா தான். நம்மளுடைய பாரத்தை தாங்கின்னு இருக்கா இல்லையா? எவ்வளவு பொறுமையாக தாங்கின்னு இருக்கா. அவளை மாதிரி தானே எல்லா பெண்களுமே. உத்தியோகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாலும் கூட தன்னுடைய குழந்தை ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாலும் கூட அந்த குழந்தைய திட்டி அடித்தாலும் கூட முதல்ல போய் அணைச்சிக்கிறது அம்மா தானே. அந்த தன்மை அம்மாக்குன்னே இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அந்த க்ஷமாவும் இருக்கக்கூடியவள் பெண்ணே. இந்த 7 குணங்களும் பெண்கள் கிட்டையே இருக்கக்கூடிய குணங்கள். இந்த குணங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவே இருக்கார். எதுக்காக இதை நம்ம ஸ்மரித்தோம்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட இந்த குணங்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது. அதாவது நம்ம பாண்டுரங்கன் கிட்ட இந்த குணங்கள்லாம் பரிபூர்ணமாக இருக்குது. இந்த குணங்கள் அவருடைய தங்கக்கிட்ட இருக்காதா? மீனாட்சி தேவி கிட்ட இந்த எல்லா குணங்களும் பரிபூர்ணமாக இருந்தது. அவளுடைய சரித்திரத்தை நம்ம அனுபவித்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா குணங்களும் பிரகடனமாக நமக்கு தெரியுமாம். அப்பேற்பட்டவள் மீனாட்சி. அந்த மீனாட்சிக்கும் சோமசுந்தரேஸ்வரருக்கும் விவாகம் நடக்கிறது, கல்யாணம் நடக்கிறது. அந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை தான் நம்ம எல்லாரும் இன்றைக்கி ஸ்மரணை பண்ண இருக்கிறோம். மீனாட்சி கல்யாண வைபவத்தை
ஒரு பாட்டு மூலியமாக ஸ்மரணை பண்ணிட்டு மேற்கொண்டு சரித்திரத்துக்குள்ளே போகலாம். தோரண பந்தலிலே தோரண பந்தலிலே பாண்டியன் தோகை கையில் விழியின் கல்யாண வைபவமாம் 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 தோரண பந்தலிலே பூரணமாகவே பல்வகை மணியாரம் பூரணமாகவே பல்வகை மணியாரம் பூரணமாகவே பல்வகை மணியாரம் பூரணமாகவே பல்வகை மணியாரம் புதுமலர் மாலையுடன் புன்சிரிப்புடன் நின்றாள் புதுமலர் மாலையுடன் புன்சிரிப்புடன் நின்றாள் புதுமலர் மாலையுடன் புன்சிரிப்புடன் நின்றாள் தோரண பந்தலிலே பாண்டியன் தோகை கையில் விழியின் கல்யாண வைபவமாம் தோரண பந்தலிலே மரஜோதிட நான் முகனும் அமர்ந்திட மரஜோதிட நான் முகனும் அமர்ந்திட பிறையணி இறைவனும் சிறப்புடன் வந்திட மரஜோதிட நான் முகனும் அமர்ந்திட பிறையணி இறைவனும் சிறப்புடன் வந்திட மரஜோதிட நான் முகனும் அமர்ந்திட பிறையணி இறைவனும் சிறப்புடன் வந்திட தன் திருக்கரத்தாலே திருமகள் தொழுமாலே தன் திருக்கரத்தாலே திருமகள் தொழுமாலே தன் திருக்கரத்தாலே திருமகள் தொழுமாலே தன் திருக்கரத்தாலே திருமகள் தொழுமாலே தன் தங்கையின் மலர் கரத்தை சுந்தரனிடம் வைத்தான் தன் தங்கையின் மலர் கரத்தை சுந்தரனிடம் வைத்தான் தன் தங்கையின் மலர் கரத்தை சுந்தரனிடம் வைத்தான் சந்தன குங்குமம் தேடிகள் தந்திட வந்த விருந்தினர் சிந்தை மகிழ்ந்திட சந்தன குங்குமம் தேடிகள் தந்திட வந்த விருந்தினர் சிந்தை மகிழ்ந்திட விந்தை விந்தையென தேவபூதகனம் வியந்து அறுசுவை உணவு உண்டிட விந்தை விந்தையென தேவபூதகனம் வியந்து அறுசுவை உணவு உண்டிட கண்டிலாத பல சீர்வகை வந்திட எண்ணிலாத நவரத்னம் குவிந்திட கண்டிலாத பல சீர்வகை வந்திட எண்ணிலாத நவரத்னம் குவிந்திட மண்டலம் புகழ்ந்திட எங்கும் காணாத மாபெரும் திருநாள் மதுரை தலமது தோரண பந்தலிலே சந்தன குங்குமம் தேடிகள் தந்திட வந்த விருந்தினர் சிந்தை மகிழ்ந்திட விந்தை விந்தையென தேவபூதகணம் வியந்து அறுசுவை உணவு உண்டிட கண்டிலாத பல சீர்வகை வந்திட எண்ணிலாத பல ரத்னம் குவிந்திட மண்டலம் புகழ்ந்திட எங்கும் காணாத மாபெரும் திருநாள் மதுரை தலமது தோரண பந்தலிலே
ஆண்டியன் தோகை கையில் விழியின் கல்யாண வைபவமாம் தோரண பந்தலிலே. தெய்வத்திரு கல்யாணங்களுக்குள்ளேயே மிகச்சிறந்த கல்யாணம் மீனாட்சி கல்யாணம் அப்படின்றத நம்ம அனுபவித்தோம். தெய்வங்களுக்கு எதற்காக கல்யாணம் நடக்கணும்? அவள் கைலாசத்துலேயோ வைகுண்டத்துலேயோ இருந்துட்டுருக்கா. அவள் எதுக்காக முதல்ல பூலோகத்துக்கு வரணும்? எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்? அவசியமே இல்லையே, அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே. கல்யாணம் அப்படின்னா மங்களம். தெய்வங்கள் எங்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுகிறாரோ, எங்கெல்லாம் அவளுடைய கல்யாண வைபவம் நடக்கிறதோ, அங்கே இருக்கக்கூடியவா எல்லாருக்கும் எப்பவும் மங்களம், எப்பவும் க்ஷேமமே நடக்கும். சரி சுவாமி, அப்போனா திரேதா யுகத்தில் சீதா கல்யாணத்தை பார்த்தவாளுக்கு மட்டும்தான் நல்லதா? அவளுக்கு மட்டும்தான் மங்களமா? இல்லைனா துவாபர யுகத்தில் ருக்மிணி கல்யாணத்தில் பார்த்தவா அதை அனுபவித்தவாளுக்கு மட்டும்தான் மங்களமா? அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவாளோ இல்லை அதுக்கப்புறம் பிறந்தவாளுக்கோ மங்களமே கிடையாதா? கல்யாணமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டால், அதுக்காக தானே அவர்களுடைய கல்யாண வைபவத்தை நம்ம எல்லாரும் ஸ்மரணை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதானே மெய்யான இன்பம். எல்லாரும் சொல்லுவா மார்கழியில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. மார்கழியில் நம்மளால் மற்றவா கல்யாணம் பண்ணி பார்க்க முடியாது, ஆனால் தெய்வங்களுடைய கல்யாணத்தை அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? அதனால தான் இந்த கல்யாண வைபவங்களை நம்ம எல்லாரும் ஸ்மரிக்கிறோம். அதற்காக தான் நம்ம பேசி அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தெய்வங்கள் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறான். 2 விதமான இன்பங்கள் உண்டு. ஒன்று மெய் இன்பம், ஒன்று பொய் இன்பம். பொய் இன்பம் அப்படின்றது நம்ம இந்திரியங்கள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பம். இன்றைக்கி நம்ம புளியோதரை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா 10 வருஷம் கழித்து இதே புளியோதரையோடைய டேஸ்ட் நம்ம வாயில் இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கேட்கக்கூடிய மீனாட்சி கல்யாண வைபவம் 10 வருஷம் கழித்து நம்ம ஸ்மரித்தாலும் நம்மளுடைய நினைப்பிலேயே இருக்கும். அதுதான் மெய்யான இன்பம். பொய் இன்பம் எல்லாம் இந்திரியங்களை நோக்கி போகக்கூடிய இன்பம். இந்த மெய் இன்பத்தை நம்ம எப்பவும் கேட்டு கேட்டு அவளையே ஸ்மரணை பண்ணிண்டு அவளையே பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தெய்வ திரு கல்யாணங்களே நடக்கிறது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தெய்வங்களுக்கு தெரியாத வேதமா? தெய்வங்களுக்கு தெரியாத அறமா? தெய்வங்களுக்கு தெரியாத சாஸ்திரமா? அவள் எப்படி இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணி எப்படி நடந்துக்கிறாளோ, எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை நடத்துகிறாளோ, அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் தெய்வ திரு கல்யாணங்களே நடக்கிறது. தெய்வ திரு கல்யாணம் அப்படின்றது ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியத்தை குறிக்கக்கூடியது. ஆண்பால் பெண்பால். ஆண்பால் அப்படின்றது பரமாத்மாவை குறிக்கிறது, பெண்பால் அப்படின்றது ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது. தெய்வ திரு கல்யாணங்களில் பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் ஜீவாத்மாவோட பிரதிநிதியாக இருக்கா. நம்ம எல்லாரோடைய பிரதிநிதியாக, நம்ம எல்லாரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவாக மீனாட்சி தேவி இருக்கா. அவள் எப்படி பக்தி பண்ணினா, அவள் எப்படி பகவானை அடைஞ்சா, அவளுக்கு எந்தெந்த குணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு பகவான் கிடைச்சா, எந்தெந்த குணங்கள்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாவும் அவள் பிரகடனம் பண்ணினா அப்படின்றத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க அந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் நமக்கும் கிடைக்கிறார். அதனால் இந்த சம்சாரமான சாகரம் நமக்கு நீங்கி நம்ம பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை அடையிறோம். இதற்காக தான் நம்ம தெய்வ திரு கல்யாணங்களை ஸ்மரிக்கிறோம், அந்த வைபவங்களை ஸ்மரிக்கிறோம். அதுலேயும் மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடியது மீனாட்சி கல்யாணம். ஏன் அழகு? ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறவர் அழகர் சுவாமி. கல்யாணம் யாருக்கும் யாருக்கும் நடக்கிறது? தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி, தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி, அம்பதேவி
உறைவாள் மீனலோச்சனி தேவி நீயே துணை. யாருக்கும் யாருக்கும் கல்யாணம்? தேவாதி தேவன் சுந்தரேஷன், இருக்கிறதுக்குள்ளேயே அழகா இருக்கக்கூடியவர் சுந்தரேஷன். அதனால தான் அவருக்கு சொக்கநாதன்னு பெயர். மிகவும் அழகா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் சுந்தரேஸ்வரன். அவருடைய சித்தத்தை யார் கவர்ந்தா? சித்தம் கவர் புவன சுந்தரி. இந்த புவனத்திலேயே, இந்த உலகத்திலேயே அதி ரூபவத்தியா, அதி சுந்தரமா இருக்கக்கூடியவள் மீனாட்சி தான். புவன சுந்தரி அப்படின்னு ஏன் கூப்பிடுறான்னா, புவன சுந்தரா அப்படின்ற நாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் எங்கேயுமே நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் ருக்மிணி பிராட்டி அவளுடைய அந்த சந்தேஷத்தில் எழுதும்போது புவன சுந்தரா அப்படின்னு கூப்பிடுறா. அது ருக்மிணி பிராட்டி கிருஷ்ணருக்கு வச்ச பெட்னேமா. ஏன்னா அவர் தான் புவனத்திலேயே அழகாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. அப்போது அவருடைய தங்கையான மீனாட்சி தேவி அழகாக இருக்க மாட்டாளா? புவனத்திலேயே சுந்தரியாக இருக்க மாட்டாளா? இந்த கல்யாண வைபவம் அழகான கல்யாண வைபவம். ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறவர் அழகர். கல்யாணம் யாருக்கு ஆறுது? புவனத்திலேயே சுந்தரியாக இருக்கக்கூடிய தட்டாதகா பிராட்டியான மீனாட்சி தேவிக்கும், புவனத்திலேயே சுந்தரனாக இருக்கக்கூடிய சுந்தரேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய சொக்கநாத பரமேஸ்வரனுக்கும் நடக்கிறது. இப்படி எல்லாம் சுற்றி அழகாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த கல்யாணம் எங்கே நடக்கிறதோ அந்த இடமும் அழகாக இருக்காதா? எந்த இடத்துல இவாளுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது? மதுரையில் நடக்கிறது. மதுரா அப்படின்னாலே அழகு இல்லையா? இந்த மதுராபுரியில் இருந்திருந்து தான் சுந்தரேஸ்வரர் 64 திருவிளையாடல்களை நிகழ்த்துறார். இந்த 64 திருவிளையாடல்களை பற்றியும் ஸ்கந்த புராணத்தில் ஹாலாசிய மாஹாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை அடிப்படையாக வச்சுண்டு பரஞ்சோதி அப்படின்ற பெரியவர் திருவிளையாடல் அப்படின்ற நூலை இயக்கிறார். அதே மாதிரி நீலகண்ட தீட்சிதரும் சிவலீலார்ணவம் அப்படின்ற காவியத்தை இயக்கிறார். இந்த 3 கிரந்தத்துலேயும் 3 நூல்கள்லேயும் பரமேஸ்வரனுடைய 64 திருவிளையாடல்களை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 64 திருவிளையாடல்களில் முதல் திருவிளையாடல் என்ன அப்படின்னா, இந்திரன் தேவாசுர யுத்தத்தில் விருத்ராசுரன் அப்படின்ற அசுரனை வதம் பண்ணுறான். அந்த விருத்ராசுரன் யார் அப்படின்னா, மிகவும் பெரிய விஷ்ணு பக்தன், எப்பவும் நாராயண ஸ்மரணையே இருக்கக்கூடியவன். அசுரனாக இருக்கக்கூடியவன் எதற்காக நாராயணரை பற்றி ஸ்மரணை பண்ணணும்? அவனுடைய பிராரப்தம், அவனுடைய கர்மா, அவனுக்கு பூர்வ ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணினானோ நாராயணனுடைய ஸ்மிருதி கிடச்சி அவன் நாராயணனை ஜபம் பண்ணின்றிருக்கான். ஆனால் அசுர குலத்தில் பிறந்துட்டான். அதனால தேவர்களை எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம். யுத்த காலத்தில் அவன் தியானம் பண்ணின்றிருக்கிற சமயத்தில் இந்திரன் விருத்ராசுரனை வதம் பண்ணினதுனால அவனுக்கு பிரம்மஹத்தி பிடிச்சுன்றது. ஏன்னா யாரே இருந்தாலும் பக்தனுக்கு ஏதாவது ஒரு அபச்சாரம்னா பகவான் விட்டுடுவாரா? எந்த பகவானும் விடமாட்டா இல்லையா? அதனால இவனுக்கு பிரம்மஹத்தி பிடிச்சுன்றது. பிரம்மஹத்திலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்துக்கும் ஓடுறான். அவனால் அதுலேருந்து தப்பிக்கவே முடியல. ஒரு இடம் மட்டும் பிரம்மஹத்தி அவனை பிடிக்காம இருக்கு. அந்த இடத்துல போய் ஒளிஞ்சுக்கிறான். இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு நகுஷன் அப்படின்ற ராஜா இந்திரலோகத்தை கைப்பற்றுறார். அவர் ரொம்ப கொடூரமாக ஆட்சி புரிகிறார், அதர்மத்திலேயே போகிறார். அதனால அகஸ்தியர் அவருக்கு சாபம் கொடுக்குறார். ப்ரஹஸ்பதி பார்க்குறார், இப்படி இந்திரன் இல்லாமல் இந்திரலோகம் அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது, முதல்ல இந்த இந்திரனை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு வேகமாக இந்திரன் கிட்ட வந்து, இந்திரா உனக்கு கையிலேயே வெண்ணெய் இருக்கும் போது நீ எது கடைஞ்சுன்னு இருக்க? சிவனுடைய எல்லா க்ஷேத்திரமும் இருக்கு இல்லையா? சிவனுடைய க்ஷேத்திரங்களுக்கு போய் நீ சிவனை ஆராதிச்சனா அவர் உனக்கு இந்த சாபத்திலேருந்து விமோச்சனம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதனால் இந்திரன் எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்கும் க்ஷேத்திர யாத்திரை போகிறான். எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்கும் போனதுக்கப்புறமா இந்த கதம்ப வனத்துக்கு வரான், நிப்ப வனத்துக்கு வரான். அங்கே ஆவிர்பாவமான சுந்தரேஸ்வரர் ஸ்வயம்பு மூர்த்தி. அவர்தான் சொக்கநாதன் இல்லையா, சுந்தரேஸ்வரர் இல்லையா? அதனால் அவருடைய அழகில் மயங்கி போய் அங்கேயே இருந்து அவன் எப்பவும் பூஜை பண்ணிட்டுருக்கான். அங்கேயே அவளுக்கு ஒரு சந்நிதியும் கோயிலும் அமைச்சு எப்பவும் பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கான். இதனால் பிரசன்னமான சிவபெருமான் அவனுடைய பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை நீக்கிறார். இப்படி கொஞ்ச காலம் போயின்னு இருக்கு. அப்படி ஒரு கோயில் இருக்குன்றதே யாருக்கும் தெரியாமல் ஆயிடுத்து. கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆனதுக்கப்புறமா தனஞ்சயன்
அப்படின்ற சிவபக்தன் அந்த வழியாக வரான். சாயங்காலம் ஆயிடுத்து, நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல தூங்குறான். ஏன்னா அவன் வைஷ்யன், இன்னொரு ஊருக்கு ட்ரேடுக்காக போயின்னு இருக்கான். அந்த இடத்துல தூங்கி அவனுக்கு ராத்திரியே முழிப்பு வந்துருத்தே அப்படின்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தானா, அன்னைக்கு பௌர்ணமியாக இருக்கு. பௌர்ணமியாக இருக்கிற சமயத்தில் எல்லா தேவர்களும் வந்து அந்த சிவபெருமானுக்கு ஆராதிக்கிறத அவன் பார்க்குறான். அவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? அவன்தான் மிகச்சிறந்த சிவபக்தன் இல்லையா? யார் யாரெல்லாம் பக்தி பண்ணுறாளோ அவள் எந்த அளவுக்கு தூய்மையான ஹிருதயத்தோட பக்தி பண்ணுறாளோ அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடியவர் தான் பரமேஸ்வரன். இவன் எப்பவும் சிவ தொண்டிலேயே சிவ கைங்கரியத்திலேயே ஈடுபடக்கூடியவன். அதனால் திவ்யம் ததாமிதே சக்ஷுஹு அப்படின்னு கீதையில் சொல்கிற மாதிரி இவனுக்கு திவ்யமான கண்களையும் திவ்யமான காதையும் சிவபெருமான் கொடுக்குறார். அவருடைய அனுகிரகத்தினாலேயே திவ்யமான வாத்தியங்கள்லாம் அவனுக்கு கேட்குறது. கந்தர்வர்கள் எல்லாம் வாத்தியத்தெல்லாம் வாசிச்சுண்டு கந்தர்வ குரலில் கீதங்கள் சமர்ப்பிச்சுருக்கா சிவபெருமானுக்கு. எல்லா தேவர்களும் சொக்கநாதனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாலாசியநாதனுக்கு அபிஷேகமும் பூஜைகளும் செஞ்சுட்டு இருக்கா. ரிஷிகள் எல்லாம் அங்கே வந்து தியானம் இருக்கா. இந்த கண்குளிரா காட்சி அவன் பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை கண்டிப்பாக நம்ம ராஜா கிட்ட சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த நாட்டை ஆண்ட குலசேகர பாண்டியன் கிட்ட வந்து சொல்கிறார். அவரும் சரி, இந்த விஷயத்தை எனக்கு சொல்லியிருக்க, நான் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் சிவன் விட்டுடுவாரா? எதுக்காக இந்த காட்சியை கொடுத்துருக்கார்? அவருடைய திருவிளையாடலை ஆடுறதுக்காக தானே. அதனால் அன்னைக்கு ராத்திரியே குலசேகர பாண்டியனோட ஸ்வப்னத்தில் வந்து, குலசேகர பாண்டியா, இந்த இடத்துல இந்த கதம்ப வனத்தில் என்னுடைய கோயில் இருக்குது, என்னுடைய சந்நிதி இருக்குது. நீ அந்த கோயிலை நிர்மாணம் பண்ணி அந்த கதம்ப வனத்தையே ஒரு நகரமாக ஆக்கி அந்த நகரத்தில் நீ வந்து இருக்கணும், நீ அங்கேருந்து உன்னுடைய ராஜ்யத்தை புரியணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். சிவனே ஆக்ஞிட்டதுக்கப்புறம் அவர் கேட்காம இருப்பாரா? அதோடு மட்டும் இல்லையாம், சிவபெருமான் இது வேற சொல்கிறார். உன்னுடைய பேர் என்ன? குலசேகரன். குலத்திலேயே மிகவும் சிறந்தவனாக விளங்கக்கூடியவன். இந்த பாண்டிய குலத்துக்கே நீ தான் முதல் ராஜாவாக இருக்க போகிற. இந்த பாண்டிய வம்சத்துக்கே மிகவும் சிறந்த ராஜாவாக நீ தான் இருக்க போகிற. இந்த மதுராபுரியை அமைச்சிட்டு அதனால் உன்னுடைய பேருக்கேற்ற மாதிரி நீ உன்னுடைய கைங்கரியத்திலையும் ஈடுபடு அப்படின்னு சிவன் ஆக்ஞிடுறார். உடனே அடுத்த நாளே அவன் அந்த கோயிலை கண்டுபிடிச்சி சிவனை கட்டி அணைச்சிக்கிறான். எனக்கு நீ தரிசனம் கொடுத்தியா கனவுல அப்படின்னு கட்டி அணைச்சிக்கிறார். இந்த இடத்துல நம்ம நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டான். ஆனால் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியலையாம். சிவபக்தர்களுக்கெல்லாம் இது எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை தானாம். சிவன் எப்பவும் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார், எல்லா நாயன்மார்களுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். ஆனால் அவள் எல்லாருக்கும் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளாம், எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியாதாம். சிவனே வந்து எடுத்தும் கொடுப்பாராம். அந்த மாதிரி இவர் நிர்மாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு தெரிஞ்சிருது. ஆனால் எப்படி நிர்மாணம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த நகரத்தை. அதனால் சிவபெருமானே வந்து ஒரு மாறு வேஷத்தில் வந்து அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு போகிறான். சிவனே தன்னுடைய க்ஷேத்திரம் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டு வாங்கின்ற க்ஷேத்திரம் மதுராபுரி. அந்த மதுராபுரியை நிர்மாணம் பண்ணினதுக்கப்புறமா இந்திரன் அங்கே வந்து பூஜை பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? அதனால் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்தமான க்ஷேத்திரம் இல்லையா? அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மேகங்களுடைய உதவினால் அமிர்தத்தை அந்த இடத்துல வர்ஷிக்கிறான். அதை தான் சிவலீலார்ணவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மதுரோதக சம்சிக்தா மதுர இயம் மகாபுரி மதுரோதக சம்சிக்தா மதுர இயம் மகாபுரி இத்யஸ்ரூயத தத்ரத்யைஹ திவ்ய வாக் அசரீரிணி திவ்ய வாக் அசரீரிணி. திவ்யமான அசரீரி குரல் கேட்கறது. என்ன சொல்கிறது அது? அமிர்தத்தை இவன் மேகங்களுடைய உதவியினால் எல்லா இடத்துலையும் வர்ஷிருக்கான் இல்லையா? எல்லா இடத்துலையும் பொழிய வச்சிருக்கான் இல்லையா? அமிர்தத்தையே பொழிஞ்சதுனால மிகவும் மதுரமான க்ஷேத்திரமாக இது விளங்கிறதுனால இந்த க்ஷேத்திரம் எல்லாராலையும் மதுராபுரி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அப்படின்னு அந்த அசரீரி வாக்கு சொல்கிறது.
அப்பேற்பட்ட மதுராபுரியில் தான், மதுராபுரி க்ஷேத்திரத்தில் தான் நம்மளுடைய மதுராபுரி நாயிகா நம்மளுடைய மீனாட்சி தேவி அவதாரம் பண்ணுறா. இதை தான் தீட்சிதர் பாடுறார். ஸ்ரீ மதுராபுரி விஹாரிணி, ஸ்ரீ மதுராபுரி விஹாரிணி, அம்ப 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 ஸ்ரீ மதுராபுரி விஹாரிணி, ஸ்ரீராஜ மாதங்கி மாம் பாஹி, ஸ்ரீ மதுராபுரி விஹாரிணி, ஸ்ரீராஜ மாதங்கி மாம் பாஹி, ஸ்ரீ மதுராபுரி விஹாரிணி, ஸ்ரீராஜ மாதங்கி மாம் பாஹி. ஸ்ரீ மதுராபுர விஹாரிணி, மதுராபுரியில் வாசம் செய்யக்கூடியவளே, ராஜ மாத்தங்கி, அவள்தான் லோகத்துக்கே ராணியாக போகிறா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட மீனாம்பிகையே என்ன நீ காப்பாற்றணும் அப்படின்னு தீட்சிதர் பாடுறா. அவள் எப்பேற்பட்டவள்? பாமர ஜன பாலினி, பாமரர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரையும் ரட்சிச்சு, நம்ம எல்லாரையும் அரவணைச்சு காப்பாற்றக்கூடியவள். காம தகன மோகினி, காமனாக இருக்கக்கூடிய மன்மதனை எரிச்சவர் பரமேஸ்வரர். அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரரை கவர்ந்தவள் மீனாட்சி தேவி. நாம ரூப விமர்ஷினி, நாம ரூபங்கள் இல்லாத பரபிரம்ம ஸ்வரூபமே மீனாட்சி தேவி தான். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் ஷண்மதங்களை ஸ்தாபிக்கிறார். ஷண்மதங்கள் என்ன அப்படின்னா சைவம், வைஷ்ணவம், கௌமாரம், கானபத்தியம், சௌரம் மற்றும் சைவம், வைஷ்ணவம், கானபத்தியம், கௌமாரம், சௌரம், சாக்தம். இதில் அம்பாளை வழிபடக்கூடிய அந்த மதமானது சாக்தம். அம்பாள் தான் பரம்பொருள், அம்பாள் தான் பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு வழிபடக்கூடிய மதம் சாக்தம். அந்த பரபிரம்மத்தை தான் நம்ம எல்லாரும் கடைசியில் அடையணும். ஆனால் பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா நாமரூபங்கள் இல்லாதது எப்படி நமக்கு புரியும்? அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தானா பேச முடியாது, ஏன்னா பேசி வர்ணிக்க முடியாது. அதை பற்றி யாராவது நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாளா அப்படின்னு கேட்டால் அது சொல்லி புரிய வைக்க முடியாத விஷயம், நம்மளாவே உணர்ந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போ எப்படி தான் நம்ம அடையிறது? பரபிரம்மத்தை எப்போ தான் நம்ம அடையிறது? அடையிறதுக்கு ஒரு மார்க்கமாக என்ன இருக்குன்னா, எல்லாரும் கருணை வாய்ந்தவர்கள் இல்லையா? தேவாதி தேவன் பரமேஸ்வரனும் அம்பாளும் கருணை வாய்ந்தவர்கள். அவளே நாமரூபங்கள் எடுத்து நமக்கு மிகவும் சுலபமாக சகுன உபாசனை பண்ணுறதுக்காக நம்ம முன்னாடியே வந்து இந்த லோகத்தில் அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக இருக்கா. அவளை தரிசனம் பண்ணி அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனால அவதான் பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்ற ஞானம் நமக்கு பிறந்து அதனால் நம்ம அவளை அடையவோமாம். சின்ன சின்ன ஸ்தோத்திரங்கள் எடுத்துண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை எப்போ நம்ம உணர ஆரம்பிக்கிறோமோ, எப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை நம்ம நடைமுறைக்கு எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்போதான் நமக்கு அவளுடைய மகிமை புரியும். அப்பேற்பட்டவர்கள் நமக்காக வந்திருக்காளே அப்படின்னு அவளுடைய மகிமையும் நமக்கு புரிஞ்சு அவளையே வழிபட்டு அவளையே வணங்கி அதனால பரபிரம்ம சாட்சா்காரமும் ஆகிறதுனா அது இந்த சாதனங்கள் மூலியமாக தான். அதனால தான் நமக்கு நாமங்களும் ஸ்தோத்திரங்களும் குவிக்கப்பட்டுள்ளன நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில்.
அந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் தான் மீனாட்சி தேவியாக வந்திருக்கா, நாம ரூப விமர்ஷினி அப்படின்னு தீட்சிதர் சொல்கிறார். நட்டேஸ்வரி ஜெகத் ஜனனி, இந்த ஜகத்துக்கே ஜனனியாக இருக்கக்கூடியவள். மாதா து பார்வதி தேவி, பிதா தேவோ மகேஸ்வரः, பாந்தவா சிவபக்தாஷ்ச ஸ்வதேஷோ புவனத்ரயம். என்னுடைய அம்மா யார்? பார்வதி தேவி தான். பிதா யார்? அப்பா யார்? பரமேஸ்வரன் தான். என்னுடைய பந்துக்கள்லாம் யார்? பாந்தவா சிவபக்தாஷ்ச, சிவபக்தர்கள் எல்லாம், சிவபக்தி பண்ணக்கூடியவா எல்லாரும் என்னுடைய உறவினர்கள். ஸ்வதேஷோ புவனத்ரயம், என்னுடைய ஊர் எது, என்னுடைய தேசம் எது? இந்த 3 உலகமும் என்னுடைய தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஜகத்துக்கே ஜனனியாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அவளை யாரெல்லாம் வந்து பூஜை பண்ணுறா? பாண்டிய ராஜ பூஜிதாப்ஜ பதயுகளே, பாண்டிய ராஜாக்கள் எல்லாரும் இவளுடைய கமலச்சரணங்களை வந்து தான் நமஸ்காரம் பண்ணுறா. இவளை தான் வந்து பிடிச்சிக்கிறா. ஏன்னா இவளும் பாண்டிய வம்சத்தில் வந்தவள். பாண்டிய வம்சத்திலேயே மிகவும் சிறந்த ராணியாக விளங்கினவள். எல்லா பாண்டிய ராஜாக்களுக்குள்ளேயுமே இவள் தான் முன்னுதாரணம். இவள் தான் திக்விஜயம் செஞ்ச இந்த 3 லோகத்தையும் பாண்டிய நாட்டு அரசர்களுடைய கொடைக்கு கீழே கொண்டு வந்தது. அதனால் பாண்டியர்கள் எல்லாரும் இப்போவும் மதுரையில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாருக்கும் மீனாட்சி தானே பிரத்யட்ச தெய்வம். பாண்டியர்கள் எல்லாரும் வழிபடக்கூடிய தெய்வம் மீனாட்சி. இந்த பாண்டிய அரசர்களை பற்றி குமரகுருபரர் அவருடைய பிள்ளை தமிழில் பாடியிருக்கார். அகில மன்னரவர் திசையின் மன்னரிவர், அகில மன்னரவர் திசையின் மன்னரிவர், அமரர் என்னும் முறை திக்கெட்டு மூடவும், அகில மன்னரவர் திசையின் மன்னரிவர், அமரர் என்னும் முறை திக்கெட்டு மூடவும், அகில மன்னரவர் திசையின் மன்னரிவர், அமரர் என்னும் முறை திக்கெட்டு மூடவும், அமுதவெண்மதியின் மரபை உண்ணி உண்ணி, அமுதவெண்மதியின் மரபை உண்ணி உண்ணி, அலறி அண்ணல் முழு வெப்பத்து மூழ்கவும், அமுதவெண்மதியின் மரபை உண்ணி உண்ணி, அலறி அண்ணல் முழு வெப்பத்து மூழ்கவும். குமரகுருபரர் பாடுறார், அகில மன்னர் அவர், திசையின் மன்னர் இவர். இந்த லோகத்துக்கே ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பாண்டிய நாட்டு ராஜாக்கள் தானா. லோகமே அவளுடைய அரசாட்சிக்கு கீழே இருக்கு. திக்கெட்டும் அவளுடைய அரசாட்சிக்கு கீழே இருக்கிறதுனால இவாளே தேவர்களோ. எல்லா திக்கும் இவாளுடைய கொடைக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா அப்போ இவா தானே தேவர்கள் சாட்சாத். இவா எல்லாரும் சந்திர வம்சத்தில் வரக்கூடியவர்கள். சந்திரனை பார்த்து சூரியன் ரொம்ப பொறாமப்படுறானாம். இப்படி ஒரு வம்சத்தில் வரக்கூடியவா நம்ம வம்சத்தில் வரலையே அப்படின்னு பொறாமப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ராஜாக்கள் எல்லாரும் இருக்கா. எப்பவும் தர்மத்தையே கடைப்பிடிச்சு எப்பவும் தர்மத்திலேயே நிற்கக்கூடிய ராஜாக்கள் இந்த பாண்டிய நாட்டு ராஜாக்கள். இப்பேற்பட்ட பாண்டிய நாட்டு ராஜாக்களுடைய வழியில் வம்சத்தில் வந்தவர் தான் மலையத்வஜ பாண்டியன். அவர் குலசேகர பாண்டியனுடைய புத்திரன். அவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னா, மனுஸ்மிருதி படிதான் எல்லாரும் அரசாட்சி புரியணும். மனுஸ்மிருதியில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் வேத வாக்கு. மனுஸ்மிருதியை எல்லாரும் பற்றணும். ஆனால் இவர் எப்படி அரசாட்சி புரிஞ்சார் அப்படின்னா, மனுஸ்மிருதி இவரை பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கான். இவர் என்னெல்லாம் சொல்கிறாரோ அது மனுஸ்மிருதியை விட ஒரு படி மேலே இருக்கே அப்படின்னு இவரை பற்ற ஆரம்பிக்கிறதாம். அந்த அளவுக்கு அறத்திலையும் தர்மத்திலையும் இருந்தவர் மலையத்வஜ பாண்டியன். மலையத்வஜன் அப்படின்னா இமயமலையையே அவருடைய கொடியில் வச்சுருக்கக்கூடியவர், அதையே சின்னமாக வச்சுருக்கக்கூடியவர். அதனால் மலையத்வஜன் அப்படின்ற பெயர் இவருக்கு. இவருக்கு சூரிய வம்சத்தில் வந்த சூரசேன மகாராஜாவுனுடைய புத்திரி காஞ்சனமாலையோட விவாகம் நடக்கிறது.
அதி அற்புதமான விவாகம். எப்பவும் ராஜாக்கும் ராணிக்கும் பிரஜைகளே குழந்தைகள். பிரஜைகள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கா அப்படின்னா அவளும் சந்தோஷமாக இருப்பா. பிரஜைகள் எல்லாரும் நிம்மதியாக இருக்கான்னா ராஜாவும் ராணியும் நிம்மதியாக இருப்பா. இங்கேயோ அரசாட்சி மனுஸ்மிருதியை விட மேலே இருக்கு இல்லையா, அதனால் எல்லா பிரஜைகளும் நிம்மதியாக இருக்கா. எல்லா பிரஜைகளும் நிம்மதியாக இருக்கும்போது இவாளுக்கு என்ன குறை இருக்க போகுது? இவாளும் நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கா. எல்லா விதமான செல்வமும் இருக்குது, எல்லா விதமான தனமும் இருக்குது, எல்லா விதமான ஸ்ரீயமும் இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு செல்வம் மட்டும் இல்லையாம். என்ன செல்வம்? குழந்தை செல்வம் இல்லை, புத்திர பாக்கியம் இல்லை. புத்திரன் இல்லைன்னா எப்படி இந்த அரசை நம்ம தர்றது? புத்திரன் இருந்தால் தானே இந்த அரசை யாராவது ஆள முடியும், இந்த ராஜ்யத்தை யாராவது ஆளணுமே. புத்திரன் இல்லாமல் போயிட்டா எப்படி? நம்ம ஏதாவது பாவம் பண்ணியிருக்கோமோ அப்படின்னு வருத்தப்படுறார். சரி, நம்ம அஸ்வமேத யாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அஸ்வமேத யாகத்தை தொடங்குறார். அதை துவங்கி 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். 99 அஸ்வமேத யாகம் முடிச்சுட்டார். முடித்த உடனே இந்திரன் ஓடி வரான். ஓடி வந்துட்டு, சுவாமி உங்களுக்கு புத்திரன் தானே வேணும், அப்போ நீங்கள் எதுக்கு அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டுருக்கள்? புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ண வேண்டியது தானே. புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணதுனால தானே தசரதற்கே ராமர் பிறந்தார். அதனால நீங்கள் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். மலையத்வஜ பாண்டியனும் தேவனே வந்து சொல்லியிருக்கான், அப்போ அதுதான் மிகச்சிறந்த விஷயம், நம்ம புத்திரகாமேஷ்டி யாகமே பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணுறார். இந்திரன் எதுக்காக இவ்வளோ கரிசனையாக இருக்கணும்? ஏன்னா 1000 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினானா இந்திர பதவி கிடச்சிருமா. எங்கே நம்மளுடைய சீட்டு போயிட போகிறதோ, நம்மளுடைய வேலை போயிட போகிறதோ அப்படின்னு சொல்லி வேகமாக ஓடி வந்து நிறுத்துங்கோ நிறுத்துங்கோ 99லே நிறுத்திடுங்கோ அப்படின்னு பதறி அடித்து ஓடின்னு வரானாம். அதனால் இவரும் புத்திரகாமேஷ்டி யாகத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணி அந்த யாகத்தினுடைய பரிசா இவருக்கு என்ன வெளியில் வருது? சிவலீலார்ணவம் சொல்கிறது, ஆஜ்யாஹுத்யபிபதன பிரவர்த்தியமானாத் அக்னேஸ்தத் க்ஷணமுதிதாய காபி கல்யா உன்மிலத் குவலய தாம கோமல ஸ்ரீஹி லாவண்யாமிருதலஹரி விவர்த்த மூர்த்திஹி. லாவண்ய அமிர்த லஹரி விவர்த்த மூர்த்திகி. அமுதத்தை போல அமுதமே ஒரு வடிவெடுத்துட்டு வரர்தாம். அதுதான் அந்த சின்ன குழந்தையாம். அவள்தான் மீனாட்சி தேவியாம். 3 வயசு குழந்தையாவே அந்த யஜ்யத்துலேருந்து, யஜ்ய குண்டத்துலேருந்து, அந்த நெருப்புலேருந்து ஆவிர்பாவமாறா. 3 வயசு குழந்தையா அதி சுந்தரமாக ரொம்ப அழகாக வெளியில் வராளாம். தவத்தினுடைய பலன் இல்லையா? மலயத்வஜன் மாதவமே, மலயத்வஜன் மாதவமே காஞ்சனமாலை புதல்வி மகாராஜ்ஞி. மலயத்வஜன் மாதவமே காஞ்சனமாலை புதல்வி மகாராஜ்ஞி. மலயத்வஜன் மாதவமே காஞ்சனமாலை புதல்வி மகாராஜ்ஞி. மகாராஜ்ஞி, மகாராணியாவே வரக்கூடியவள் மீனாட்சி தேவி. மலையத்வஜனுக்கும் காஞ்சனமாலைக்கும் வந்து அவதாரம் பண்ணினாள். அவர்களுடைய தவத்துக்கு பரிசா அவள் வராள். அவளுடைய அழகை பார்த்து யார்தான் மயங்கி போக மாட்டா. வச்ச கண்ணு வாங்காமல் இவ 2 பேரும் அந்த குழந்தையே பார்த்துட்டு இருக்கா. கொஞ்சம் கூட கண்ணை மூட கூட இல்லையாம். ஏன்னா கண்ணை மூடிட்டானா அந்த ஒரு க்ஷணம் அந்த அழகை ரசிக்க முடியாமல் போயிடுமே அப்படின்னு கண்ணை திறந்துண்டு கொட்ட கொட்ட அந்த குழந்தையே பார்த்துட்டு இருக்காளாம். இவா 2 பேரும் அவளுடைய சந்தோஷத்தை பரிவர்த்தனம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா, அது கூட பண்ணலையாம். நீ உன் சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுக்கோ, நான் என் சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுக்கிறேன், இந்த குழந்தை தான் நம்மளுடைய எல்லா தப்பஸுக்கான பலன் அப்படின்னு இந்த குழந்தையே பார்த்துட்டு இருக்கா. இதை விட சிறப்பு என்னன்னா, அந்த குழந்தை ஓடி போய் அம்மாவை கட்டிக்கிறது, அம்மாவோட மடியில் உட்காந்துக்கிறது. ஜகத்துக்கே ஜனனி ஜெகஜனனி சுகபாணி கல்யாணி, ஜெகஜனனி சுகபாணி கல்யாணி
जगज्जननी सुखपाणि कल्याणी जगज्जननी सुखपाणि कल्याणी जगत्तुक्के जननी माता तु पार्वती देविன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஜகத்துக்கே அம்மா எல்லாரும் இவளோட மடியில் உட்காந்துப்பா ஆனால் இவள் யார் மடியில் போய் உட்காந்துக்கிறா காஞ்சனமாலையனோட மடியில் போய் உட்காந்துக்கிறா எவ்வளவு பாக்கியம் அப்போனா அவளுக்கு இந்த பாக்கியம் அவளுக்கு எதனால கிடச்சிது பூர்வ ஜென்மத்தில் விஸ்வாவசு அப்படின்னு ஒரு கந்தர்வன் இருந்தான் அந்த கந்தர்வனுடைய புத்திரி வித்யாவதி இந்த வித்யாவதிக்கு அம்பாள் அடையணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை அதனால் அவள் அப்பா கிட்ட போய் கேட்குறா அப்பா நான் அம்பாளை அடையணும் அதுக்கு ஏதாவது உபாயம் சொல்லுங்களேன் நீ அம்பாளை அடையணும்னா மிகவும் சிறந்த க்ஷேத்திரமாக இருக்கக்கூடிய கதம்பவனத்தில் நீ விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா அதுவும் எப்பேற்பட்ட விரதம் ஒரு மாதத்துக்கு அவள் விரதம் இருக்கா தையில் ஆரம்பித்து மார்கழியில் அந்த விரதம் முடியறது ரொம்ப வினோதமான விரதமாக இருக்கான் ஏன்னா தையில் கார்த்தால ஒரே ஒரு வேளை சாப்பிடுவா மாசியில் ராத்திரி ஒரே ஒரு வேளை சாப்பிடுவா பங்குனியில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிடுவா சித்திரையில் காய் கனி இலை இதெல்லாம் சாப்பிடுவா வைகாசியில் எள்பொடி சாப்பிட்றா ஆணியில் சந்திராயன விரதம் இருக்கா சந்திராயனம் அப்படின்னா சந்திரன் எப்படி வளர்கிறானோ எப்படி தேய்கிறானோ அவன் எந்த அளவுக்கு பிரகாசமாக இருக்கானோ அந்த அளவுக்கு உணவை எடுத்துக்கிறது அதாவது அமாவாசை அன்னைக்கு ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டா வளர்பிறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பா பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழுக்க சாப்பிடுவா தேய்பிறையில் மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பாடை குறைச்சிண்டு அமாவாசை அன்னைக்கு ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டா இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்திராயன விரதமும் அவ இருக்கா ஆடியில் பஞ்ச திரவியங்களை மட்டும் சாப்பிட்றா ஆவணியில் பால் மட்டும் குடிச்சுன்னு இருக்கா புரட்டாசியில் தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறா ஐப்பசியில் தர்ப புல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு அதில் அதை வெள்ளை எடுக்கும்போது எவ்வளவு சொட்டு ஜலம் விழறதோ அதை மட்டும் குடிச்சுன்னு இருக்கா கார்த்திகையில் வெறும் காற்றை மட்டும் சுவாசிக்கிறா மார்கழியில் ஒன்றுமே சாப்பிட்றதில்ல ஒன்றுமே எடுத்துக்கிறதில்ல இப்படி ஒரு கடுமையான தவம் இருக்கா பக்தர்கள் இப்படி தவம் இருக்கும்போது பகவான் இறங்கி வர மாட்டாரா அதனால் அம்பாளும் ரொம்ப பிரசன்னமானாள் அவள் அந்த வித்யாவதி முன்ன வந்து உனக்கு என்ன வரம் வேணும் கேளு அப்படின்னு சொல்கிறா நமக்கு அம்பாள் முன்னாடி வந்துட்டானா இப்போ நம்ம முன்னாடி அம்பாள் வந்தானா நமக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு தெரியாது இல்லையா இதெல்லாம் முதல்லையே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணுமா இவளுக்கு பிளான் பண்ணுற தன்மை இல்லை அதனால் அவள் என்ன கேட்குறாளாம் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ எனக்கு குழந்தையா கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறா அவள் முதல்லையே பிளான் பண்ணியிருந்தானா நீ எனக்கு குழந்தையா பிறக்கணும்னு கேட்டிருப்பாளோ இல்லையோ அதனால் ராமர் பிறக்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு பாயசம் கிடச்சி அந்த பாயசத்தினால கர்ப்பம் தரிச்சு அதுக்கப்புறம் ராமர் பிறந்தாரோ அதே மாதிரி இந்த காஞ்சனமாலைக்கும் கர்ப்பம் தரிச்சிருக்கும் இல்லையா ஆனால் அவள் என்ன கேட்குறா எனக்கு நீ கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டதுனால நீ என்ன கேட்ட கிடைக்கணும்னு கேட்ட அதனால் நான் உனக்கு கிடைச்சிட்டேன் அப்படின்னு அந்த யாக குண்டத்துலேருந்து ஒரு 3 வயசு குழந்தையா வெளியில் வரா அதி அத்புதமாக இருக்கா ரொம்ப அழகாக இருக்கா அவளை பார்த்ததுக்கப்புறம் மலையத்வஜ பாண்டியன் இந்த சமயம் இந்த க்ஷணம் எனக்கு கைவல்யத்தை கொடுத்து எனக்கு நீ கைலாசத்தை கொடுத்து மோட்சம் கொடுத்தானா கூட எனக்கு வேண்டாம் ஏன்னா இந்த அழகு இந்த பரம சௌக்கியம் இந்த அமிர்தம் எனக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறமா வேற என்ன எனக்கு தேவை அப்படின்னு அவள் எல்லாரும் மீனாட்சி தேவியை பார்த்துட்டே இருக்கா அவள் ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸே பண்ணலையாம் என்ன விஷயம்னா இந்த குழந்தை விகாரமாக பிறந்திருக்கு 3 ஸ்தனம் இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு 3 முலைகள் இருக்குது இதை பார்த்த உடனே அவள் ரொம்ப வருத்தப்படுறா இந்த குழந்தைக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும்போது எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாளே மற்ற நாட்டு அரசர்கள்லாம் வந்து என்னை கேள்வி கேட்பாளே அந்த சமயத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் இவளுக்கு நான் எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் இவளை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணி அழகு பார்ப்பேன் என்ன பரமேஸ்வரா இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு அவள் ஒரு க்ஷணம் வருத்தப்பட்ட உடனே அங்கே ஒரு அசரீரி வாக்கு கேட்கறது தட்டாதகாம் தாம त्वमात्मजामि मां पतिर्भविष्यन् अवलोकते यदा तदा तृतीयं कुचमण्डलं त्विदं निमग्नं
அந்தர்நியதம் பவேதிதி. இந்த மிகவும் அற்புதமாக பிறந்த குழந்தைக்கு தட்டாத்தக்கா அப்படின்ற பெயர். இவளுக்கு 3 ஸ்தனம் இருக்குன்னு நீங்கள் யாரும் வருத்தப்படாதீங்க. ஏன்னா இவளுக்கு உரிய தலைவன், இவளுக்கு உரிய நாயகனை இவ எப்போ தேடி கண்டுபிடிக்கிறாளோ அப்போ இவளுடைய 3வது ஸ்தனம் தானாகவே மறைந்து கொள்ளும் அப்படின்னு அந்த அசரீரி வாக்கு சொல்கிறது. தட்டாத்தக்கா அப்படின்னா என்னென்னா தடைப்படாத சாதனா சக்தியை உள்ளவள். அவள் என்ன எடுத்தாலும் அதில் ஜெயம்தான். அவள் என்ன பண்ணினாலும் அதில் அவளுக்கு சித்தி கிடைச்சிடும், அதில் அவளுக்கு ஜெயம்தான். அப்பேற்பட்டவள் மீனாட்சி தேவி. என்னதான் பரபிரம்மே இந்த பூலோகத்தில் வந்தானாலும் அவளும் சுக துக்கங்கள் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? ராமரும் இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணினார். அவர் வந்ததுக்கப்புறமா அவர் படாத கஷ்டமா? 14 வருஷம் காட்டுக்கு போனார். அங்கே சீதா பிராட்டியை தொலைச்சார். ராவணனோட யுத்தம் பண்ணி சீதையை மீட்டு வந்து அதுக்கப்புறமாவும் சீதாவோட ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ முடியல இல்லையா? தெய்வங்களுக்கும் சோதனைகள் வரும், அதே மாதிரி தெய்வங்களுக்கும் சுக்கமும் வரும். அந்த சுக்கத்தை மர்த்திய லோகத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு மர்த்தியனாவே ஒரு மனுஷனாவே அதை அனுபவிக்கணும். அதனால் இந்த குழந்தை வந்திருக்கா இல்லையா, இவ குழந்தை பருவத்தை அனுபவிக்க வேண்டாமா? இவளும் எல்லா சராசரி குழந்தைகளை போலவும் சுக்கத்தை அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அதுவும் இவ ராஜா வீட்டு குழந்தை வேற, எவ்வளவு பெரிய மாளிகை, எல்லா தேசத்துக்கும் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய பாண்டிய நாட்டில் வேற இருக்கா, பாண்டியர்களுடைய புத்திரி வேற. அப்போ எவ்வளவு சுக்கம் அனுபவிப்பா. எல்லா விதமான விளையாட்டும் விளையாடுவா, எல்லா விதமான சேஷ்டைகளும் பண்ணுவா, எல்லா விதமான லீலைகளும் பண்ணுவா. இதையெல்லாம் பார்க்கறது தான் மலையத்வஜ பாண்டியனுக்கும் காஞ்சனமாலைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தவமே. அந்த வரமே அவ பண்ணின தவத்தோடைய பலனே இவ பண்ணக்கூடிய எல்லா லீலைகளும் அனுபவிக்கிறதுக்காக தான். அதுவும் காஞ்சனமாலைக்கோ எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அந்த குழந்தைய ஒரு க்ஷணம் கூட வெளியில் விடவே மாட்டாளாம். எப்பவும் அவளுடைய கரங்கள்லேயே வச்சுருப்பா. ஒரு க்ஷணம் கூட அந்த குழந்தைய விட்டு நகரவே மாட்டா. ஏன்னா எவ்வளவு கஷ்டம் பண்ணி விரதம் இருந்திருக்கா. அப்போ அந்த பலத்தை இந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? அம்பாள்னா அவளுக்கு உயிர் இல்லையா? அதனால் அம்பாளை எப்பவும் அவள் கையிலேயே வச்சுண்டு அவளே அழகு, அவளை இன்னும் அழகுபடுத்தி பார்க்குற மாதிரி அவளுக்கு புதுசாக பாவாடை சட்டை போட்டு விட்டு, அவளுக்கு தலை பின்னி, காதுக்கு குண்டலங்கள்லாம் மாட்டி, நெத்தி சுட்டிலாம் வச்சு, காலுக்கு கொலுசெல்லாம் போட்டு, கைக்கு வளையெல்லாம் போட்டு, அவளுக்கு தலை நிறைய பூ வச்சு, மூஞ்சில் பவுடர்லாம் போட்டு, குங்குமம் சந்தனம் விபூதி எல்லாத்தையும் போட்டு அவளை எல்லா விதமாகவும் அலங்காரம் பண்ணி பார்க்குறாள் காஞ்சனமாலை. எவ்வளவு பாக்கியம் அவளுக்கு. அப்பேற்பட்ட மீனாட்சி தேவி குழந்தையா இருந்தாலும் எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கிறா. எந்தெந்த கலையெல்லாம் கற்றுக்கிறா? கானே நாட்டியே ச குஷலா வீணா வாதன பண்டிதா. அவளுக்கு பாட்டு பாட தெரியும், நாட்டியம் ஆட தெரியும், வீணையும் வாசிக்க தெரியும். தசகமக கிரியா அப்படின்னு தீட்சிதர் சொல்கிறார். தசகமக்கங்கள் இருக்கு வீணையில், அதை எல்லாத்துலேயும் கரை கண்டவள் மீனாட்சி தேவி தான். அவளும் பாடுவாள், அவளும் ஆடுவாள், அவளும் வீணை வாசிப்பாள்ன்ற மாதிரி இல்லையாம். மீனாட்சி தேவி எதை தொட்டாலும் அதில் மிக உயர்ந்த ஸ்தானம் என்னவோ அந்த ஸ்தானத்தை அடையிற வைக்கும் விடமாட்டாளாம். எல்லாத்துலேயும் அவள் எப்பவுமே கரை காணுவா. எல்லாத்துலேயும் மிகவும் சிறந்தவளாக விளங்கக்கூடியவள் மீனாட்சி தேவி. எல்லாத்துலேயும் அவ்வளவு ஈடுபாடு, அவ்வளவு பற்று. ஏன்னா அவள் கலையை ரசிக்கக்கூடியவள், கலையை வளர்க்கக்கூடியவள். பிற்காலத்தில் அவள் ராஜ்யத்தை ஆளும்போது கலையை வளர்க்கறதுக்குனே வந்தவள் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அந்த அளவுக்கு கலையில் அவளுக்கு ரசம் ஜாஸ்தி. அதனால்தான் நானா கல ரசஜ்ஞாச்ச திவ்ய சௌந்தர்ய சம்யுதா சகி ஜன சமேதாச்ச சததம் கேளித பரா. எல்லா விதமான கலைகளையும் இவளே நிகழ்த்துவா. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு கலை தெரியும் அப்படின்னா மற்றவர்கள் யாராவது அந்த கலையை பண்ணினான்னா நம்மளால் தாங்க முடியாது இல்லையா? அவளும் அதை பண்ணுறாளே அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சமாவது பொறாமல் இருக்கும் இல்லையா? மீனாட்சிக்கு அதெல்லாம் கிடையாதான். கலை அவ்வளோதான். அந்த கலையை நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம்.
அந்த கலையை யார் பண்ணினாலும் சரி, அவளே பண்ணினாலும் சரி, அதை எல்லாத்தையுமே சிவார்ப்பணியமாக சமர்ப்பித்து, அதை எல்லாத்தையுமே சிவனுக்கே அர்ப்பணித்து, அதை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவள் மீனாட்சி தேவி. அவ வெறும் பாட்டு, நர்த்தனம், வீணை மட்டும்தானா? அவளுக்கு அவ்வளோதான் தெரியுமா? ஒரு சாதாரண பெண் மாதிரி தான் அவளும் இருக்காளா அப்படின்னு கேட்டா, அடுத்து நாட்டையே ஆள போறவள், லோகத்துக்கே ராணியாக போறவள். அவளுக்கு ராஜ வித்யெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாமா? அஸ்வபிருஷ்ட கஜஸ்கந்தே சாரத்யே பிச்ச சங்கரே சர்வாசு ராஜ வித்யாசு குஷலா குலவர்தினி. குலத்தையே அடுத்த படிக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடியவளா விளங்கக்கூடியவள் மீனாட்சி தேவி. அவளுக்கு எல்லா விதமான ராஜ வித்யைகளும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. அவள் பரிபூர்ணமாக தயாராளா, எல்லா விதத்துலேயும் மிகச்சிறந்தவளாக விளங்குறா. எப்படி ஒருத்தரால் எல்லா விதத்துலேயுமே மிகச்சிறந்தவர்களாக விளங்க முடியும்? எப்படி எல்லா கலைகளுமே ஒருத்தருக்கு சித்தியாகும்? அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயணாய இதி சமர்ப்பயாமி. நாராயணனுக்கு மட்டும் இல்லை, எந்த தெய்வத்துக்காக இருந்தாலும் காயேன இந்த சரீரத்தினால நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மா, வாச்சா நம்மளுடைய வாக்குனால நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மா, மனசுனால நம்ம பண்ணக்கூடியது, இந்திரியர்வா நம்மளுடைய இந்திரியங்கள்னால நம்ம பண்ணக்கூடியது, புத்தி நம்மளுடைய புத்தியினால் நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள், ஆத்மாவினால் பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள், பிரகிருத்தே ஸ்வபாவாத் நம்மளுடைய ஸ்வபாவம் என்னவோ, நம்மளுடைய தன்மை என்னவோ அதனால நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள். அது புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம், பாபமாகவும் இருக்கலாம். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம எப்போ பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரபிரம்மத்துக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கிறோமோ அப்போ நம்ம பண்ணக்கூடியது எல்லாமே சித்தியாகும். ஏன்னா நம்ம கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன, கர்மத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது. கர்மத்தை மட்டும்தான் நம்ம கட்டுப்பாடுக்குள்ளே நம்ம வைக்க முடியும். நம்ம கர்மாவை ஒழுங்காக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு பலன் கொடுக்கணும், அதுக்கு எவ்வளவு பலன் நமக்கு எப்போ கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத அந்த பரபிரம்மம் டிசைட் பண்ணிக்கும். அதனால் எப்பவும் நம்ம கர்மாவை பரிபூர்ணமாக பண்ணணும். அதே மாதிரி மீனாட்சி தேவி கலையை கலைக்காக பண்ணினான், கலையை கலைக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணினான், பரமேஸ்வரனுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ணினான். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் நம்ம எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அதை நம்ம சிவார்ப்பணியமாக பண்ணினோம்னா, எந்த காரியத்துக்கும் பலன் எதிர்பார்க்காம நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லேயும் கூட நமக்கு எப்பவும் ஜெயம் கிடைக்கும், எப்பவும் வெற்றி கிடைக்கும். அப்படின்றது தான் மீனாட்சி தேவி நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கக்கூடிய தத்துவம். ஏன்னா தெய்வங்கள் இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் பண்ணுறதே நமக்கு தத்துவங்களை உணர்த்துறதுக்காக தானே. அவள் நமக்கு காமிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தத்துவம் இதுதான். அவள் பரிபூர்ணமாக தயாராக இருக்கா, எல்லா கலைகளும் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, எல்லா விதத்துலேயும் மிகச்சிறந்தவளாக விளங்குறா. அதனால் மலையத்வஜ பாண்டியன் யோசிக்கிறார், நம்ம இவளுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும், பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும், நமக்கு அப்புறமா இந்த பாண்டிய நாட்டை இவ தான் ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். உடனே ராஜ்ய சபையை கூட்டுறார், எல்லார்கிட்டையும் அவருடைய முடிவை சொல்கிறார். எல்லாரும் சந்தோஷமாக அந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்கிறார். மீனாட்சி தான் மிகவும் சிறந்த தேவியா, மிகவும் சிறந்த ராணியா இருப்பா, அதனால் அவ தான் எங்களுக்கு ராணியா வரணும் அப்படின்னு அவளும் கேட்டுக்கொள்ள ஒரு நல்ல நாள் அன்னைக்கு தட்டாத்தகா பிராட்டியான மீனாட்சி தேவிக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது. ததனுபவ புவன மங்களே முகூர்த்தே பிரகிருதிபிராப்த ஜனைஹ புரோதசாச்ச சவிதமுபகம்ய சந்திரமௌளேஹ மணிகசிதே நிததேவராசனே சா. உலகத்துக்கே மிக சுபமான முகூர்த்தத்தன்னைக்கு, எல்லாருக்கும் மங்களம் அளிக்கக்கூடிய முகூர்த்தத்தன்னைக்கு எல்லா பந்துக்களோடையும் எல்லா சഖിகளோடையும்
மீனாட்சி தேவியை சுந்தரேஸ்வரர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் அவருடைய ஆசிகளையும் ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்று அவளை சிம்ஹாசனத்தில் உட்கார வச்சு நிததே வராசனேசா சிம்ஹாசனத்தில் அவளை அமர்த்தி வேப்பம்பு மாலை அவளுக்கு அணிந்து செங்கோல் கையில் கொடுத்து இன்னிலேந்து இந்த நாட்டுக்கு நீந்தான் ராணி அப்படின்னு பட்டாபிஷேகம் செஞ்சு வைக்கிறார். பட்டாபிஷேகம் செஞ்சு அவர் ராஜராஜேஸ்வரியா இருக்கா. அந்த ராஜராஜேஸ்வரி கோலத்தை பார்க்கறதுக்கு யாரெல்லாம் வந்திருக்கா? கியதபி சமவாப்ய யத்கடாட்சம் க்ஷிதிபதயோ புவனே பராக்ரமந்தே யவிஷத யதி சைவ வீரலக்ஷ்மீः நிருபதிபதே ந கதம் நமந்து பூபாः. எல்லா பூபர்களும் எல்லா ராஜாக்களும் வந்திருக்காளாம். அவ எல்லாரும் எதுக்காக வரணும்? இவ இன்னும் திக்விஜயமே செய்யலையே. அவ எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்திருக்கக்கூடியவள் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ராஜ்யம் ஆளக்கூடிய சக்தியே கொடுத்தவள். அவள்தான் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் சக்தியா இருக்கக்கூடியவள். அவள் இப்போ பட்டாபிஷேகமாகி சிம்ஹாசனத்தில் ஏறி உக்காந்துருக்கா. அந்த ஆதிபராசக்தியை அந்த அம்பாளை நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவர்களும் எல்லா ராஜாக்களும் அவளை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா. இதை தான் சௌந்தர்யலஹரி ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் சொல்கிறார். சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தः பிரபவித்தும் நச்சே தேவம் தேவோ ந खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति. ஆதிசங்கரர் கேட்குறார், சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தः பிரபவித்தும். சிவன் சிவனேன்னு இருக்காராம். அவருக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அவர் மங்களங்களே நமக்கு அளிக்கக்கூடியவர். ஆனால் அவருக்கும் ஒரு சக்தி இருக்கணும் இல்லையா? அந்த சக்தியா யார் இருக்காள்? சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்தः பிரபவித்தும். அவருக்கே சக்தி கிடைக்கணும், அவரே இயங்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு உண்டான சக்தி ஆதிபராசக்தி. நச்சே தேவம் தேவோ ந खलु कुशल ஸ்பந்தித்துமப்பி. அந்த ஆதிபராசக்தியினோட அனுகிரகம் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா ந खलु कुशल ஸ்பந்தித்துமப்பி, நம்மளால ஒரு விஷயத்தை அசைக்க கூட முடியாது, தள்ளி வைக்க கூட முடியாதாம். அந்த அளவுக்கு அகம் யந்திரோ ஹிருஷிகேஷ துவம் யந்திரி கில கேசவ அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் வெறும் யந்திரங்கள் தான். நம்மளை இயக்கி நம்மளை இப்படி தான் ஆடணும் அப்படின்னு வைக்கக்கூடியவள் அந்த பராசக்தி. அத்தஸ்துவாம் ஆராத்யாம் ஹரிஹர விரிஞ்சாதி பிரபி. அதனால இப்பேற்பட்ட ஆதிபராசக்தி மாதாவை யாரெல்லாம் வந்து வணங்குறா? சாக்ஷாத் விஷ்ணுவே வரார், பிரம்மாவே வரார், எல்லா தேவர்களும் வந்து நமஸ்காரம் பண்றா இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நான் இந்த ஜென்மத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணி வணங்குறேன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்! எவ்வளவோ ஜென்மத்தில் நான் பண்ணின பாக்கியம் தானே எனக்கு இப்படி ஒரு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஆதிசங்கரர் கேட்குறார். எல்லா விஷயங்களுக்கும் சக்தியாக விளங்கக்கூடியவள் ஆதிபராசக்தி. அந்த ஆதிபராசக்தி தானே அப்போனா எல்லாருக்கும் ராஜ்யம் ஆளக்கூடிய சக்தியும் கொடுத்திருப்பாள். அதனால தான் எல்லாரும் இவளை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா. இவ ராஜராஜேஸ்வரியா இருக்கா, புவனேஸ்வரியா இருக்கா, புவனத்துக்கே ஈஸ்வரியா இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கா. இவ ராஜ்யத்தில் ஒரு சில மாற்றங்களை எடுத்துட்டு வரா. பெண்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்பா இல்லையா? அப்படி கேட்குறவா எல்லாருக்கும் மீனாட்சியினுடைய கதையை எடுத்து நம்ம காமிக்கணுமா? இப்போ எல்லாரும் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங், ரேடிக்கல் ரீடிசைன், ரீதிங்கிங் இப்படின்லாம் நிறைய புதுசாக டேர்ம்ஸ் சொல்கிறா இல்லையா? அதெல்லாம் அந்த காலத்திலே நமக்கு பண்ணி காமிச்சவள் மீனாட்சி தேவி. அவள் அரசபையில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாரையும் ஆற்றுக்கு நீங்கள் போங்கோ அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுட்டா. அனுப்பி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல அவள் யார் யாரெல்லாம் நியமனம் படுத்துகிறா? ஸ்ரீயமகில தனாகரேஷு வாணீம் விஷயபதேஷு மகானசே அன்னபூர்ணாம் கரிதுரகபதேஷு
वीरलक्ष्मी न्यधिदसखीः अधिकारिणीः तदा सा धनकनकमतङ्गजादिलक्ष्म्यो धृतवपुषः सकलाः कलानतस्याम् अदधदपरिचारिका अधिकारं त्रिभुवनमातरि राज्यपालिकायां त्रिभुवनमातरि राज्यपालिकायां त्रिभुवनத்துக்கே தாயா விளங்கக்கூடிய திரிபுவன சுந்தரி மீனாம்பிகா யாரெல்லாம் நியமனம் படுத்துறா? கஜானாக்கும் சுரங்கத்திற்கும் யார் அதிபதி? யாரை நியமனம் படுத்துறா? சாட்சாத் லக்ஷ்மியையே. ஏதாவது சர்ச்சை இல்லை ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அதையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறதுக்காக யாரை நியமனம் படுத்துறா? சரஸ்வதியையே. அவளுடைய ராஜ்யத்தில் யாருக்கும் பஞ்சமே இருந்ததில்லை, வறுமையே இருந்ததில்லை, யாரும் பசின்னு சொன்னதே இல்லையாம். இப்படி செழிப்பாக வாழ்ந்துன்ற காலம். பசின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னா அன்னம் இருந்துட்டே இருக்கணும் இல்லையா? அந்த அன்னதாத்தா யார்? சாட்சாத் அன்னபூர்ணேஸ்வரி. அவளுடைய ஆர்மியை அவள் எப்பவும் தயாராக வச்சுப்பா, சைன்யத்தை தயாராக வச்சுப்பாளாம், யார் வந்தாலும் யுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. அந்த அஸ்வத்தையும் அந்த யானைகளையும் பரிபாலனம் பண்ணக்கூடியவள் யார்? வீரலக்ஷ்மி. இதோடு மட்டும் இல்லாமல் தனலக்ஷ்மி, ஸ்வர்ணலக்ஷ்மி, கஜலக்ஷ்மின்னு எல்லாரையுமே நியமனம் படுத்தி எல்லாரும் கன்னிகளாகவே இருக்கா. ஆளக்கூடிய ராணியும் கன்னியாகவே இருக்கா. அதனாலேயே மதுரைக்கு கன்னி நாடு அப்படின்ற பெயரும் வந்துடுது. இந்த கன்னி நாட்டில் மிகவும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கா நம்ம மதுரை மீனாம்பிகா. அவளை பற்றி பிள்ளை தமிழில் குமரகுருபரர் பாடுறார். முது சொல் புலவர் தெளித்த பசும் தமிழ் நூல் பார் போகாமே முளரி கடவுள் படைத்தவ சுந்தரி கீழ்மேல் ஆகாமே அதிர பொருது கலிபகைஞன் தமிழ் நீர் நாடாளாமே அகிலத்து உயிர்களை அயர்த்து மரங்களை நீர் தோயாமே சீதை புற்றரசிய நற்றரு மங்குடி பொய்மாய் பாகாமே செழியர்க்கு அபயரும் ஒப்பன நின்று உணராதார் ஓதாமே. இவளுடைய ராஜ்யம் எப்படி இருக்கு? மூது சொல் புலவர் தெளித்த பசும் தமிழ் நூல் பார் ஆகாமே. தெளித்த பசுந்தமிழ் நூல் பாழ் போகாமே. தமிழை எல்லாரும் தமிழில் ஏதாவது நூல் பண்ணியிருப்பா இல்லையா? தமிழை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக சாகித்யமெல்லாம் பண்ணியிருப்பா இல்லையா? அதை எல்லாத்தையும் கட்டி காப்பாற்றி பராமரித்தவள் மீனாம்பிகா, மீனலோச்சனி, நம்மளுடைய மீனாட்சி தான். தமிழ் அப்படின்றது சொல்கிறதுனால வெறும் ஒரு பாஷையை மட்டும் அவள் வளர்த்தாள் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. தமிழ் அப்படின்னு சொன்னான்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம், நம்மளுடைய பண்பாடு, நம்மளுடைய பாரம்பரியம். அந்த பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றி அந்த பாரம்பரியம் எல்லாரும் மறந்து போகக்கூடிய சமயத்தில் அவள் அந்த தர்மத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணினதுனால அவளுடைய ஆட்சி தான் மிகவும் சிறந்த ஆட்சி. அதனால தான் முத்தமிழ் வளர்த்த அமுதனஜ இனிஜ, முத்தமிழ் வளர்த்த அமுதனஜ இனிஜ,
முத்தமிழ் வளர்த்த தேவி. முத்தமிழ் வளர்த்த தேவி. இந்த சங்கத்தமிழை இயல் இசை நாடகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய தமிழை வளர்த்தவள், அந்த பாரம்பரியத்தை காத்து கொடுத்தவள் நம்மளுடைய தேவி, நம்மளுடைய மீனாட்சி. அவளுடைய ராஜ்யத்தில் தான் தமிழ் மிகவும் சிறப்பாக வளர்ந்தது. நம்மளுடைய பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, பகவத்கீதையிலேயே தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு இருக்கும். அந்த தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக தான் தேவியும் அவதாரம் பண்ணியிருக்காள். முளரி கடவுள் படைத்தவ சுந்தரை கீழ்மேல் ஆகாமே. பிரம்மா சிருஷ்டி பண்ணிட்டார், இந்த உலகம் இருக்கு. ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு யாரெல்லாம் தர்மம் பண்ணாமல் இருக்காளோ அவள் எல்லாரும் பாரமா, அவள் எல்லாரையும் இந்த உலகத்தையே புரட்டி போடக்கூடியவாளாம். அப்படி யாரும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் தர்மத்தை ரக்ஷை பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணணும், எல்லாரும் அதை பற்றி அதைப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்காகவே அவள் தர்மத்தை நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கறதுக்காகவே அவளுடைய ராஜ்யத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபித்தாள். அதித பொருது கலிப்பகைஞன் தமிழ் நீர் நாடாளாமே. வன்மை அப்படின்ற பேச்சே இவளுடைய ராஜ்யத்திலே இருக்காது. எல்லா இடத்துலையும் சௌக்கியம் சுகம், யாருமே வறுமையிலையும் இருக்க மாட்டா. எல்லாருக்கும் செழிப்பே, எல்லாருக்கும் சௌபாகியமே, எல்லாருக்கும் சுகமே, எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்பா இவளுடைய ராஜ்யத்தில். அகிலத்து உயிர்கள் அயர்த்து மரங்களை நீ நீர் தோயாமே. மீனாட்சி தான் பரம்பொருள் இல்லையா, அவளுக்கு தெரியும் புண்ணியம் பண்ணினாதான் நமக்கு நல்லது, பாபம் பண்ணினானா நல்லதில்லை அப்படின்னு தெரியும். அதனால் அவளுடைய ஆட்சியில் எது புண்ணிய செயல்கள் எது பாப செயல்கள் அப்படின்னு அவளே உணர்த்தி யாரையுமே பாபம் செய்ய விடாமல் காப்பாற்றுவாளாம். என்னதான் இருந்தாலும் ஜெகத் ஜனனி இல்லையா, கருணை இருக்கும் இல்லையா, எல்லாருமே அவளுடைய குழந்தைகள் இல்லையா, அதனால் யாரையுமே பாபம் பண்ண விட மாட்டா. அதனால் பாபம் பண்ணாததுனால எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு முக்தி கொடுப்பாளாம். நம்ம பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கள் 3 வகையானது: சஞ்சிதம், பிராரப்தம், ஆகாமை. சஞ்சிதம் அப்படின்றது நம்ம மூட்டை மூட்டையாக சுமந்துன்னு இருக்கக்கூடிய புண்ணிய பாப்ப கர்மாக்கள். எத்தனையோ ஜென்மம் நம்ம எடுத்திருப்போம், அந்த எல்லா ஜென்மங்கள்லையும் நம்ம பண்ண புண்ணியம் பாப்பம் எல்லாமே சஞ்சிதமான மூட்டையில் இருக்கு. பிராரப்தம் அப்படின்றது இந்த ஜென்மத்தில் அந்த சஞ்சித மூட்டையிலேருந்து நம்ம எவ்வளவு செலவழிக்க போகிறோமோ அது பிராரப்தம். ஆகாமை அப்படின்றது இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம புண்ணிய பாபம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதையெல்லாம் நம்ம சஞ்சிதத்தில் ஆட் பண்ணிப்போமா, அதுதான் ஆகாமை. மீனாட்சியினுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா, யாருமே பாபமே பண்ணல, அதனால் அவளுடைய ஆகாமையில் பாபமே இருந்ததில்லை. அவள் பண்ணின சஞ்சித பாப்பங்கள் எல்லாமே அவளுடைய கடைவிழி பார்வையினால் பஸ்மமாயிடுது. அதனால் அவள் எல்லாருக்கும் முக்தி தான், எல்லாரும் மீனாட்சி தேவியையே அடைந்தாள். அவளுடைய அரசானது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. அவள் நியாயம் வழங்குறா அப்படின்னானா அதுதான் மிகச்சிறந்த நியாயம், அதுதான் ஜஸ்டிஸம். துலாபாரத்தில் வச்சுண்டு எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடியவள் அவள் மட்டுமே. ஏன்னா எல்லாரும் அவளுடைய குழந்தைகள் இல்லையா. ஒரு குழந்தை ஒரு கண், இன்னொரு குழந்தை இன்னொரு கண் அப்படின்னும் போது எனக்கு லெஃப்ட் கண்ணு மட்டும் வேணாம், ரைட்டு கண் மட்டும் இருந்தால் போகிறோன்னு யாரதான் சொல்லுவாளோ. அந்த மாதிரி எல்லாருமே அவள் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவளால் எப்படி பாரபட்சமும் ஓரவஞ்சனையும் பார்க்க முடியும்? எல்லாருக்கும் நியாயத்தை வழங்குவா. ஆனால் அந்த நியாயத்தின் மூலியமாக யாருக்கும் எந்த தீங்கும் விளைவிக்காமல் பார்த்துப்பா. எல்லாருக்கும் அந்த நியாயத்தினால க்ஷேமமே நடக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவள் மீனாட்சி. பார்த்து பார்த்து எல்லாரையும் அவ்வளவு அனுசரிச்சுண்டு எல்லாரையும் அரவணைச்சுண்டு அவள் ராஜ்யம் புரிகிறாள். அவளுடைய ராஜ்யத்தை பார்த்து எல்லாரும் வியந்து போறா. மனுஸ்மிருதியே மலையத்வஜ பாண்டியனை பற்றி அவர் பின்னாடி போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த அளவுக்கு அவர் தர்மத்தில் இருக்கக்கூடியவர். அவரையே இவ மிஞ்சிட்டாளாம்.
எல்லாரும் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே இவ்வளவு சிறப்பாக இவ ஆட்சி புரிகிறாளே, இவ்வளவு சிறந்த ராணியா இவ இருக்காளே அப்படின்னு இவளுடைய பெருமையே எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. இவளுடைய புகழையே எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. இவ ஒரு க்ஷணம் கூட தூங்கவே மாட்டாளாம். அதனால்தான் மீனலோச்சனி அப்படின்னு பெயர். மீன்கள் எப்பவும் தூங்கவே மாட்டா, எப்பவும் கண் விழித்து கொண்டே இருப்பா. அதே மாதிரி மீனாட்சி எப்பவும் கண் முழிச்சுட்டே இருப்பா. யாருக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் முதல்ல ஓடி போய் நிற்பா. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரவிடாம எல்லாரையும் காப்பாற்றுவா. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியாத பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃப்யூச்சர் என்ன இருக்க போகுது. அவ தானே எல்லாரையும் கட்டி ஆளறா. அதனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராம பார்ப்பாளாம். அதனால மீனாட்சி. மீன்களுக்கு இன்னொரு தன்மை உண்டு. எல்லா அம்மாக்களும் பாலோ இல்லை சாப்பாடோ கொடுத்து குழந்தைகளோட பசியை தீர்ப்பா. ஆனால் மீன்கள் மட்டும் குழந்தைகளுக்கு பசிக்கிறது அப்படின்னா தூரத்துல இருந்து ஒரு கட்டாட்சம் பண்ணினாலே போதும், அந்த குழந்தைகளுக்கு பசி போயிடுமா. அந்த மாதிரி அம்பாளுடைய கட்டாட்சம் நமக்கு இருந்ததுன்னா மீன் போல இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரும் அவளுடைய குழந்தைகள். அவளுடைய மீன் கயல்விழி கட்டாட்சத்தினால நம்மளுடைய எல்லா பாபம் தாப்பம் துக்கம் எல்லாமே பஸ்மம் ஆயிடும். அதனால தான் அவளுக்கு மீனாட்சி அப்படின்ற பேர். மத்ஸ்யாவதாரத்தில் விஷ்ணு வேதங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக மத்ஸ்யாவதாரம் எடுக்கிறார். சமுத்திரத்துக்குள்ளே போயிட்டு அந்த வேதங்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறார். அதே மாதிரி இவளும் எதுக்காக அவதாரம் பண்ணுறாளாம்? வேதத்தை எல்லாரும் தப்பு தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கா. தர்மத்தை யாருமே ஒழுங்காக பற்றவே இல்லை. அதனால் தர்மம்னா எப்படி, வேதம்னா எப்படி அப்படின்னு நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக அவ மீனாட்சியாக அவதாரம் பண்ணுறான். மத்ஸ்யாவதாரத்தில் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக, எல்லாரையும் பிரளய சமயத்தில் காப்பாற்றுறதுக்காக தான் விஷ்ணு வரார். அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மிகப்பெரிய மீன் மீனாட்சி. நம்ம எல்லாரும் சின்ன சின்ன மீன்கள், சம்சாரமான சாகரத்தில் தத்தளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய மீன்கள். நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றி இந்த சம்சாரமான சாகரத்துலேருந்து நம்மளை, அந்த சாகரத்துலேருந்து நம்மளை தூக்கிண்டு போய் அவகிட்டையே கூப்பிட்டு வச்சுண்டு அவளுடைய அனுகிரகத்தினாலே அவளுடைய பதவியே நம்ம கழிக்கக்கூடியவள் மீனாட்சி. அதனால தான் தீட்சிதர் பாடுறார், மீனலோச்சனி பாஷமோச்சனி, மீனலோச்சனி பாஷமோச்சனி, மீனலோச்சனி பாஷமோச்சனி. மீனலோச்சனியோட அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா பாஷம் நமக்கு கிடையாது. பாஷம் அப்படின்றது யமன் கிட்ட தானே இருக்கு. அப்போனா நமக்கு மரணமே கிடையாதா அப்படின்றது தத்துவம் இல்லை. யமன் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக மாட்டான். நம்மளுடைய பாப்பமெல்லாம் நீங்கிறதுனால மீனாட்சியே அவகிட்ட நம்மளை சேர்த்துப்பா. அதனால் மீனாட்சியனோட அனுகிரகம் நமக்கு எப்போவுமே இருக்கணும். அதனால தான் அவள் மீனாட்சியாக இருக்கா. பரபிரம்ம தத்துவம் மீனாட்சி. எது நித்தியமான சுகம், எது மெய்யான சுகம், மீனாட்சியனோட அனுகிரகம் தான். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளே பஜகோவிந்தத்தில் பாடுறா, அர்த்தமனர்த்தம் भावय नित्यं नास्ति तत् सुखलेश सत्यम्, अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति तत् सुखलेश सत्यम्, पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, सर्वत्र ईशा विहितरीतिः, सर्वत्र ईशा विहितरीतिः, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்தியம் நாஸ்தி தத்த சுகலேஷ சத்தியம். நம்ம எல்லாரும் அர்த்தம் அர்த்தம் தனம் அப்படின்னு எது பின்னாடியே ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா? பணத்து பின்னாடி ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் சாஸ்வதமான சுக்கத்தை நமக்கு அளிக்கிறது அப்படின்னு அது பின்னாடி போயின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் சங்கர சங்கர சாட்சாத், சங்கரன் தான் சாட்சாத் சங்கரனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனே. அவர் சொல்கிறார், இதனால்
நாஸ்தி தத்த சுகலேஷ சத்தியம். இதனால் ஒரு அணு கூட உனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்க போகிறதில்ல. இந்த பணம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு எதுக்காக? நீ ஒரு பெரிய பங்களா வச்சுக்கணும், நீ நிறைய கார் வச்சுக்கணும், நல்ல பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்து பேங்க் பேலன்ஸ் நம்மளுடைய ஃபோன் நம்பர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பணத்தை சேகரிச்சுன்னு இருக்க. ஆனால் அந்த பணத்தை சேகரிக்கிறதுனால உனக்கு சுகம் கிடைக்கிறதா? நீ என்ன பண்ணுற? வீட்டில் செவரெல்லாம் உடச்சி அதுக்குள்ளெல்லாம் அதை போட்டு வைக்கிற. இருக்கிறதுலையே எது மிகவும் சிறந்த பேங்க்குன்னு பார்த்து அந்த பேங்க்கில் போய் எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்கிற. அந்த பேங்க்லேயும் இப்போலாம் கொள்ளையடிக்க ஆரம்பிக்கிற அப்படின்றதுனால எப்படியாவது அந்த ஸ்விஸ் பேங்க்கில் கொண்டு போய் வைக்கணும்னு பார்க்குற. ஒரு நாளாவது நிம்மதியாக தூங்குறியா? எப்போ ஐடி ரைடு வரும், எப்போ போலீஸ் வருவா அப்படின்னு அந்த ஒரு சிந்தனையிலேயே நீ ஈடுபட்டு இருக்கியே. இந்த தனத்தினால உனக்கு சுகம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிற. ஆனால் இந்த தனத்தினால உனக்கு சுகம் கிடைக்கிறதா? உண்மையாகவே உனக்கு அதனால இன்னும் சிந்தனை தான் ஜாஸ்தி ஆகுது, அதனால வருத்தம் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது. அதனால இந்த தனத்தை நோக்கி ஓடாத. இதெல்லாம் அனித்தியமான தனம். அனித்தியம் அசுகம் லோகம். இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய லௌகீகமான சுகம் எல்லாமே அனித்தியமானது, எல்லாம் அழியக்கூடியது. எது சாஸ்வதமான சுகம்? பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. கோவிந்தனை நம்ம எப்போ பஜனை பண்ணுறோமோ, கோவிந்தனை நம்ம எப்போ பஜிக்கிறோமோ அதுதான் சாஸ்வதமான சுகம். கோவிந்தன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் பரபிரம்மம். பரபிரம்மத்தை நம்ம அம்பாள் ஸ்வரூபத்தில் பார்க்குறோம். அதனால் மீனாட்சி தேவியை நம்ம எப்போ பஜனை பண்ணுறோமோ அதுதான் சாஸ்வதமான சுகம், அதுதான் மெய் இன்பம். இந்த இன்பத்தை நமக்கு எப்பவும் அனுகிரகம் பண்ணிண்டு மிகவும் சிறப்பாக ராஜ்யம் ஆளரா, மிகவும் சிறப்பாக அவளுடைய ஆட்சியை நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கா. அங்கே இருக்கக்கூடியவா எல்லாரும் இந்த மெய் இன்பத்திலேயே திளைச்சு போயிருக்காளாம். இந்த சுக்கத்தை பார்த்த உடனே பிரஜைகள் எல்லாரும் மிக சுக்கமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்த உடனே மலையத்வஜ ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டான். இதுதானே அமிர்தம் அப்படின்னு அவர் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக பரமேஸ்வரனுடைய சரணங்களே அடையிறார். பரமேஸ்வரனுடைய சரணங்கள் அடைஞ்சதுக்கப்புறமா மீனாட்சிக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்ததாம். அவள் பரதத்துவத்தை வெளியில் காமிக்கிறதா இல்லை பாமரனாக இருக்கிறதான்னு தெரியலையாம். பாமரனாக இருந்தால் அவள் என்ன சொல்லணும்? அப்பா, நான் இப்போ தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆள ஆரம்பித்தேன், நான் ஆண்டு கொஞ்ச நாட்கள்லேயே நீங்கள் போயிட்டே இல்லை, எனக்கு நீங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இருக்கே, ஆனால் அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் இல்லையே அப்படின்னு அழறதா? இல்லைனா பரநிலையில் மலையத்வஜ பாண்டியா கவலைப்படாத, நீ மிகவும் சிறப்பாக ஆட்சி புரிஞ்ச, அதனால் உனக்கு என்னோட பதவியே நான் கொடுத்துருக்கேன், உனக்கு மோட்சத்தையே நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சிரிக்கிறதா? அழறதா? சிரிக்கிறதா? குழப்பத்தில் இருக்கா. எந்த நிலைக்கு அவள் வர்றதுனே தெரியலையாம். இவ ஒரு பக்கம் குழப்பத்தில் இருக்க, அவளுடைய அம்மா அதை விட குழப்பத்தில் இருக்காளாம் காஞ்சனமால. ஏன்னா அப்பா இருந்தானா விவாகம் நடந்துடும், விவாகத்தை நடத்தி வச்சிருவார். இப்போ நான் ஒருத்தியாக இருந்து எப்படி இவளுக்கு விவாகம் நடத்தி வைப்பேன், எப்படி இவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன், அதுவும் விகாரமான ரூபம் வேற இவளுக்காச்சு, நான் எப்படி கல்யாணம் நடத்துவேன் அப்படின்னு எப்பவும் அழறா, எப்பவும் புலமின் இருக்கா. இதை பார்த்த உடனே மீனாட்சி தேவி யோசிக்கிறா, நம்ம திக்விஜயம் செய்யலாம். திக்விஜயம் அப்படின்றது அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயமா இருந்திருக்கும். அப்பாக்காக நம்ம இதை சமர்ப்பிப்போம் அப்படின்னு அவள் திக்விஜயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறா. இந்த முடிவு எடுத்த உடனே எல்லார்கிட்டையும் ஆலோசனை கேட்டு அவள் அகஸ்தியர்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்குறா. அகஸ்தியரும் மிகச்சிறந்த யோசனை, நீ மேற்கொள்ளித, நீ திக்விஜயம் செய் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். சாதயிஷ்யசி கரகிரஹணம் த்வம் சர்வதா ஜயது தே ஜயயாத்ரா. சாதயிஷ்யசி கரகிரஹணம் த்வம் சர்வதா ஜயது தே ஜயயாத்ரா. பூரியம் பவது புண்ணியதமாதே பாவனிபிரபிதோ भ्रमणिभिः. भूरियं भवतु पुण्यतमाते पावनिभिरभितो भ्रमणिभिः. சாதயிஷ்யசி, நீ கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவ. சர்வதா ஜெயத்து தே ஜெய யாத்ரா, இது உன்னுடைய ஜெய யாத்திரை, நீ கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுடுவ, எல்லா இடத்துலையும் உனக்கு வெற்றியே இருக்கும்
அப்படின்னு குலகுருவான அகஸ்தியர் அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறா. அதோட மட்டும் இல்லை, நீ இந்த லோகத்தையே ஜெயிக்க போகிற இல்லையா, உன்னோடைய கால் படுறது அப்படின்னா அந்த இடம் பாவனமாகாதோ, புண்ணியமாகாதோ? உன்னால் இந்த பூமியே பாவனமாக போகிறது. அதனால் இந்த யாத்திரையை நீ கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு அகஸ்தியர் சொல்கிறார். இந்த யாத்திரையினால் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? கரகிரகணம். கரகிரகணம் அப்படின்றது கைப்பற்றுதல். நீ இந்த பூலோகத்தையே கைப்பற்றுவாய் அப்படின்னு அவர் அனுகிரகம் பண்ணுறார். ஆனால் பெரியவா என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணினாலும் அதில் உள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். கரகிரகணம் அப்படின்னா பாணிகிரகணம்னு அர்த்தம். நீ சீக்கிரமாகவே விவாகம் பண்ண போகிற அப்படின்னு அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறார். அகஸ்தியருக்கு என்ன அவ்வளவு சந்தோஷம், மீனாட்சி தேவியை விவாக கோலத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னு. பூர்வத்தில் பார்வதிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் விவாகம் நடக்கும்போது அவள் வடநாட்டில் அவள் விவாகத்தை பண்ணிக்கிறா. பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாரும் அங்கே போகிறா. தேவர்களும் அங்கே வரா. 33 கோடி தேவர்களும் அங்கே இருக்கா. கந்தர்வர்கள், கிண்ணறர்கள், யக்ஷர்கள் எல்லாரும் அங்கே வந்து அந்த வைபவத்தை அனுபவிக்கணும்னு வரா. அந்த இடத்துல அவள் எல்லாரும் கூடி இருக்கிறதுனால பூமியால் பாரம் தாங்க முடியலையாம். அதனால் வட பிரதேசம் கொஞ்சம் சரிஞ்சு தெற்கில் இருக்கக்கூடிய பிரதேசம் கொஞ்சம் மேல் தூக்கின்றிருத்தான். இதை யார் சரி பண்ண முடியும்? அகஸ்தியர் தான் சரி பண்ண முடியும். சிவபெருமான் அகஸ்தியரை கூப்பிட்டு வச்சு, நீ தெற்கு பிரதேசத்திலே போய் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டான். இது நியாயமா? உங்களுடைய கல்யாணத்தை பார்க்கறதுக்காக தானே நான் வந்திருக்கேன். ஆனால் என்னை நீங்கள் தெற்கு பிரதேசத்துக்கு அமிச்சா எப்படி? நான் எப்போ இதை அனுபவிக்கிறது? கவலைப்படாத, உனக்கு நான் வாக்கு தரேன். இங்கே எப்படி நாங்கள் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோமோ, இங்கே எப்படி எந்த விதத்தில் நாங்கள் விவாகம் பண்ணிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி தெற்கு பிரதேசத்துலேயும் வந்து அங்கே ராஜாவாகவும் ராணியாகவுமே நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிப்போம். அந்த கல்யாணத்தை நீங்கள் தான் நடத்தி வைப்பேள் அப்படின்னு அவருக்கு வாக்கு கொடுக்குறா. அந்த வாக்கை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் மீனாட்சி தெற்கு தேசத்தில் மதுரையில் அவதாரமே பண்ணினாள். அப்போ இவர் அதுக்காக தானே இவ்வளோ வருஷம் காத்துன்னு இருக்கார். அதனால கிளம்பு, நீ சீக்கிரம் திக்விஜயத்துக்கு கிளம்பு அப்படின்னு ராணி அனுப்பி வைக்கிறான். அவளும் ரொம்ப பராக்கிரமத்தோட ரொம்ப பலமாக அவள் திக்விஜயத்தை ஆரம்பிக்கிறா. திக்விஜயத்தில் கிளம்புறா. அவளை சுற்றி எல்லா சைன்யங்களும் இருக்குது. எல்லா சைன்யங்களையும் திரட்டிண்டு, எல்லா கஜங்களையும் எல்லா அஸ்வங்களையும் திரட்டிண்டு அவள் திக்விஜயத்துக்காக கிளம்புறான் ஒரு சுப முகூர்த்தத்தில். அப்போ கூட அவள் தாயாக இருக்கிறதுனால அவளுடைய தாயனுடைய மனப்பான்மையை புரிஞ்சுண்டு அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க அவள் அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்காளாம். ஏன்னா அவள் அம்மா அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் தனியாக இருக்க போகிறான்னு தெரியாது. அந்த அம்மா கிட்ட நம்ம பேசி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அம்மா கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அடுத்த நாள் திக்விஜயத்துக்கு கிளம்புறா. அவள் எந்தெந்த தேசத்துக்கெல்லாம் போகிறாளோ அங்கே எல்லாம் அவளுக்கு வெற்றியே. எல்லாரும் நீ தான் சர்வசக்தி, உங்களோடைய சண்டை போட்டு எங்களால் ஜெயிச்சிட முடியுமா? எங்களால் நிச்சயமாக அது முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய தேசங்களை அம்பாளுக்கே கொடுத்துட்டா. ஒரு சில பேர் சண்டை போட்டவர்களுக்கும் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவளுடைய தேசத்தை கொடுத்துட்டு அவளுடைய சைன்யத்தை மட்டும் அவளோட சைன்யத்தோட இணைச்சிக்கிறா. இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் போகிறா. இந்த பூலோகத்தையே ஜெயிச்சாச்சு, எல்லா பிரதேசங்களையும் ஜெயிச்சாச்சு. எல்லா சைன்யங்களும் அவளோட இருக்கு, அவளோட சைன்யத்தோட ஒன்றி இருக்கு. அவளோட சைன்யம் ஒரு சிறிய சைன்யமாக ஆரம்பிச்சது இப்போ ஒரு சாகரமாகவே இருக்கு. அவ்வளவு பெரிய சைன்யம் அவளோட இருக்கு. அவள் யோசிக்கிறா, பூலோகத்தை முழுக்க நம்ம ஜெயிச்சாச்சு, இப்போ அடுத்து எங்கே போகிறது? திக்பாலகர்களை நோக்கி போவோம். திக்பாலகர்கள் இருக்கா இல்லையா, அவளை நோக்கி நம்ம போவோம் அப்படின்னு லோகபாலம் பதம் ஜேத்தும் உத்சுகாதி பராக்கிரமாத் ஸ்ரீமத் பஞ்சாட்சரம் மந்திரம் சமுச்சார்ய சதுர்விதம் பலம் விலோக்யதேப்யஸ்ச ददौ दिव्यं पराक्रमं दिव्यदृष्टिं खेचरत्वम् अपि देवी तटातका. அவ தேவலோகத்தை நோக்கி போகும்போது, திக்பாலகர்களை நோக்கி போகும்போது பஞ்சாட்சரத்தை ஜபிச்சுட்டே போகிறா. முதல்லையே சொன்ன மாதிரி சிவார்ப்பணமாகவே எல்லாமே பண்ணுவா இல்லையா? ஹாலாசிய மகாத்மியத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவள் பஞ்சாட்சரத்தை ஜபிச்சுட்டே மேற்கொண்டு திக்பாலகர்களை நோக்கி போனான். திக்பாலகர்களை நோக்கி போகும்போது அவள் எல்லாரும் தேவர்கள் இல்லையா? தேவர்களை மர்த்தியர்கள் பார்க்கணும் இல்லையா? அதனால் திவ்யம் ததாமிதே சக்ஷுஹு அப்படின்ற மாதிரி திவ்யமான கண்களையும்
திவ்யமான பௌருஷத்தையும் திவ்யமான பராக்கிரமத்தையும் அவளுடைய சைன்யத்துக்கு அவள் கொடுக்குறா. அதனால் எல்லா திக்பாலகர்களையும் வீழ்த்துறா. முதல்ல இந்திரலோகத்துக்கு போகிறான். இந்திரன் என்கிட்ட வராதிங்கோ அப்படின்னு ஓடி போகிறான். அவனுடைய வஜ்ரம், வாகனம், கல்பவருஷம், காமதேனு, சிந்தாமணி எல்லாத்தையும் அம்பாள்கிட்டயே கொடுத்துட்டு என்னை விட்டுடுங்கோ அப்படின்னு ஓடி போயிட்டான். அக்னி லோகத்துக்கு வரா. அவ திவ்ய வஸ்திரமும் திவ்ய வாகனமும் ரத்னம் ஸ்வர்ணம் எல்லாத்தையும் அம்பாளுக்கே சமர்ப்பிச்சுட்டு அவனும் ஓடி போயிடுறான். இந்த மாதிரி யமலோகத்துக்கு போறா, நிருத்தி லோகத்துக்கு போறா, வருண லோகத்துக்கு போறா, வாயு லோகத்துக்கு போறா, குபேர லோகத்துக்கு போறா. எல்லா இடத்துலையும் இவளுக்கே வெற்றி, சர்வ ஜெயம், எல்லாரையும் ஜெயிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துக்கு போறதுன்னு அவளுக்கு தெரியல. அஷ்ட திக்கில் 8வது திக்கா இருக்கக்கூடியது ஈசானம். அந்த திக்கை நோக்கி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு ஈசானத்தை நோக்கி வரா. சுவஸ்துதி சமஸ்தானி சமாதாய தடாதகா ஈசானீம் திசமாலோக்ய மகாதேஜோவதீம் புரீம் कैलासमध्यशृङ्गस्थां शिवेनाधिष्ठितां पूरीं जेतो तटातका देवी गजाश्वरथ पत्विभिः. அவளுடைய சைன்யங்களை கூட்டிண்டு ஈசானம்கே வரா. அங்கே கைலாசத்துக்கு வரா. கைலாசத்துக்கு வந்த உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவகணங்கள் எல்லாம் இவளை எதிர்க்கிறா. சிவகணங்களால் இவ முன்னாடி நிற்க முடியுமா? அவள் எல்லாரும் போய் நந்தியை சரணாகதி பண்ணுறா. நந்தியே வரார். நந்தியையும் இவ எதிர்க்கிறா. நந்தியையும் ஜெயிச்சாச்சு. நந்தி என்ன பண்ணுறது? மெசஞ்சராக இருக்கார். சிவன்கிட்ட ஓடி போயிட்டு, சிவபெருமானே, உங்களை மாதிரியே உங்களுக்கு எவ்வளோ தேஜஸ் இருக்கோ, உங்களுக்கு எவ்வளோ பராக்கிரமம் இருக்கோ, அதே அளவுக்கு பராக்கிரமமும் தேஜஸும் ஒருத்திக்கு இருக்கு. அவ கடல் போல சைன்யத்தை கூட்டின்ட்டு இங்கே வந்து நின்றுருக்கா. நீங்கள் தான் அவளை வந்து பார்க்கணும், நீங்கள் தான் அவளை வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல சிவபெருமான் வெளியில் வரார். எப்படி வராராம்? ஷோடசாப்த கிருத சம்புः சர்வலக்ஷணலக்ஷிதः கிரீடகுண்டலாத்யைश्च பூஷணைः समङ्कृतः दिव्याम्बरैः दिव्यगन्धैः दिव्यपुष्पैः सुशोभितः दिव्यं विमानमारुह्य वृषभध्वजचिह्नितम्. சிவபெருமானை நம்ம எப்பவும் எப்படி பார்த்துருக்கோம்? ஜடாமுடி தரிச்சுன்னு இருப்பார், மரத்தோள் போட்டுன்னு இருப்பார், மர உரி தரிச்சுன்னு இருப்பார், எப்பவும் சாம்பல் பூசின்னு இருப்பார், கொன்றை மாலை போட்டுன்னு இருப்பார், கொன்றைப்பூ மாலை போட்டுன்னு இருப்பார். இப்படி தானே நம்ம அவரை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இப்போ அவர் எப்படி வராராம்? இந்த அவதாரத்தில் அவர் தான் சுந்தரேஸ்வரர் இல்லையா, சொக்கநாதர் இல்லையா? அதனால் சர்வலக்ஷண லக்ஷிதக, எல்லா லக்ஷணங்களும் நிறைஞ்சு மிகவும் அழகான ஒரு யுவனாக வராராம். கிரீட்டங்கள்லாம் போட்டுருக்கா. ஜடாமுடி தடிச்சுட்டு இருக்கிற இடத்துல கிரீட்டம் மக்குட்டம்லாம் போட்டுட்டு வரா. குண்டலாத்தியைஷ்ட, எப்பவும் பாம்பையே அவர் காதில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர். ஆனால் இப்போ அந்த பாம்பெல்லாம் கழட்டி தூக்கி போட்டு குண்டலங்கள்லாம் மாட்டிண்டு வரார். பூஷணைஹி சமலங்கிருத்தக, எல்லா ஆபரணங்களும் தரிச்சுன்னு இருக்கா. அவள் எப்பவுமே கழுத்துலையும் சரி, கையிலையும் சரி, கால்லையும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் நாகமே இருக்கும், பாம்பே இருக்கும். அந்த எல்லா பாம்பையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஆபரணங்கள் தரிச்சுண்டு வரார். திவ்ய அம்பரேகி, திவ்யமான வஸ்திரங்கள்லாம் போட்டுருக்கார். திவ்ய கந்தைகி, அவருக்கு திவ்யமான கந்தங்கள்லாம் பூசிண்டு வரார். திவ்ய புஷ்பை சுஷோபிதைகி, திவ்யமான புஷ்பங்கள்லாம் அவர் மேலே வச்சுண்டு அலங்காரம் பண்ணிட்டு வரார். இவ்வளவு அலங்காரம் பண்ணிண்டு சிவபெருமானை யாருமே என்னைக்குமே பார்க்கலையாம். அதனால எல்லாரும் வச்ச கண்ணு வாங்காம சிவபெருமானை பார்த்துட்டு இருக்காராம். அது மட்டும் இல்லை, திவ்யம் விமானமாருஹ்ய மிருஷபத்வத சின்னித்தம், அவருக்குன்னு ஒரு விமானம் உள்ள வச்சுட்டு இருக்காராம். இப்படி ஒரு விமானம் இருக்குன்றதே யாருக்கும் தெரியாதாம். அவர் எப்பவும் நந்தியின் மேலே தானே வருவார். அந்த விமானத்தில், திவ்ய விமானத்தில் அவர் வந்து இறங்குறார். இதை பார்த்த உடனே அங்கே இருந்த சைன்யத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் சிவபெருமானே பார்த்துட்டு இருக்கா. மீனாட்சியும் இப்படி ஒரு அழகா, இவ்வளவு அழகா ஒருத்தருக்கு பரமேஸ்வரன் எவ்வளவு அழகா இருக்கார் அப்படின்னு அவருடைய அழகுல மயங்கி போயிட்டு அவரே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவளே அறியாம அவளுடைய 3வது ஸ்தனம் மறையிறது. 3வது ஸ்தனம் மறையும் போது அவளுக்கு உண்டான தலைவன் அவள் பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிது இல்லையா அந்த அசரீரி, அதை சுமதி அப்படின்ற அவளுடைய மந்திரி ஞாபகப்படுத்துறதுனால அவளுக்கு ஸ்மிருதி வந்து, அவளுக்கு ஞாபகம் வந்து
அவள் கையில் இருக்கக்கூடிய வில்லும் அம்பும் நழுவி விழுந்தது. அவளுக்கு வெக்கம் வந்தது. முதல் முறை அவள் வெக்கமெல்லாம் படுறாளாம். தட்டா தக்கா அப்படின்னா கை எப்பவுமே ஓங்கியே இருக்கக்கூடியவள், எப்பவும் சண்டை யுத்தம்னே இருக்கக்கூடியவள். வெக்கம்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆனால் சிவபெருமானை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இவர்தான் நம்மளுடைய நாயக்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவள் வெக்கமெல்லாம் படுறாளாம். அவள் தலை குனிஞ்சு சிவபெருமானுடைய பாதத்தை பார்க்கறாளாம். சிவபெருமான உடனே என்ன நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறா. அதுக்கு அவள் உடனே நான் பாண்டிய நாட்டு அரசன் மலையத்வஜனுடையும் காஞ்சனமாலையனோட புத்திரி, நீங்கள் என்னோட அம்மா கிட்ட வந்து என்னை வரன் பேசுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறா. அதனால சிவபெருமான் இத்தி அஷ்டமே து திவசே பவிஷ்யத் சோமவாசரே அனுக்ஞயாச்ச த்வன்மாது த்வத் பாணிகிரகணம் முதா. இன்னிலேருந்து 8வது நாள் சோமவாரம் மண்டே அன்னைக்கு நான் பாண்டிய தேசத்துக்கு வரேன், மதுராபுரிக்கு வரேன். அன்னைக்கு நான் உன்னோட கரகிரகணம் பண்ணுறேன், உன்னோட பாணிகிரகணம் பண்ணுறேன் உன்னோட அம்மா கிட்ட கேட்டதுக்கு அப்புறமா அப்படின்னு அவர் வாக்கு கொடுக்குறார். இதை விட என்ன சந்தோஷம் தேவை? திக்விஜயத்தில் சுந்தரேஸ்வரனையும் இவ தானே ஜெயிச்சிருக்கா. ஏன்னா அவரே இவளுக்கு பத்தியாக வரா இல்லையா? அந்த சந்தோஷத்தில் அவள் பாண்டிய நாடு திரும்புகிறா. அவள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா விகாரமான ரூபம் இருந்தவள் இப்போ அழகா எல்லார மாதிரியும் ஆயிட்டா. பரமேஸ்வரனே இவளுக்கு பத்தியாக அமைஞ்சிருக்கா. இவளுடைய திக்விஜயத்தினோட பலன் இவளுக்கு பரபிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனே கிடச்சிருக்கா. இதை விட என்ன சந்தோஷம் எனக்கு இருக்க போகிறது? இதை விட எனக்கு என்ன ஆனந்தம் இருக்க போகிறது அப்படின்னு ஆனந்தத்தில் திளைச்சு இருக்காளாம். அவர் சொன்ன மாதிரியே 8வது நாள் மிகவும் அழகா சிவபெருமான் மதுரையை நோக்கி வரார். அவர் வரார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மதுராபுரியே கோலாகலமாக இருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் தோரணங்கள், எல்லா இடத்துலையும் கும்பங்கள் வைக்கப்பட்டு அவளுடைய ஆற்றுல என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குமோ அந்த மாதிரி அவளுடைய ஆற்றை எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருக்காளாம். ஏன்னா வரப்போகிறது பரமேஸ்வரன், ஜெகத்துக்கே ஈசன். அவரை நல்லா வரவேற்கணும் இல்லையா? கோலாகலமாக இருக்கு, உற்சவம் போல இருக்கு. எல்லாரும் காத்துன்னு இருக்கா. சிவபெருமான் எப்படி இருப்பாரோ, சிவபெருமான் எவ்வளோ அழகாக இருப்பாரோ, சுந்தரேஸ்வரர் வேற எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு காத்துன்னு இருக்கிற சமயத்தில் அவர் வரார். கல்யாண உச்சித சௌந்தர்யம் வபுஷா பரிகிரஹ்யச்ச சர்வைஹி அவயவைஹி தத்தத் பூஷணைர் அதிசுந்தரைஹி. மிகவும் சுந்தரமா அதிசுந்தரனா அவர் வரார், காட்சி அளிக்கிறார். கல்யாண கோலத்தில் கல்யாண சுந்தரேஸ்வரராக வரார். சர்வைஹி அவயவைஹி தத்தத், கல்யாணத்துக்கு உரிய எல்லா அவயவங்களையும் ஆபரணங்களையும் வஸ்திரங்களையும் தரிச்சுண்டு வரார். அத்தியந்த சுந்தராகாரோ பகவான் சோமசுந்தரக. இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மிகவும் அழகானவர், இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மிகவும் சிறந்தவர், சுந்தரமானவர் சோமசுந்தரன்தான் அப்படின்னு ஹாலாசிய மகாத்மியம் சொல்றது. அவர் எப்படி பராக்கிரமத்தோட வரார், எப்படி கம்பீரமா வரார். மகா விருஷப மாருஹ்ய ரஜதா திருமி வாபரம். மகா விருஷபத் மேலே ஏறிண்டு கௌரவமா அப்படியே பராக்கிரமத்தோட அவர் வரார். அதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி அவருடைய காலில் விழுந்து சேவிக்கிறார். அவர் கூட இந்த கல்யாண வைபவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் வரா? எல்லா தேவர்களும் வரா, எல்லா சிவகணங்களும் வரா, பிரம்மா சரஸ்வதியோட வரா, விஷ்ணு மகாலட்சுமியோட வரா. இப்படி எல்லா தேவதைகளும் மதுராபுரிக்கு வர ஒரு சுப முகூர்த்த வேலையில் மீனாட்சிக்கும் சோமசுந்தரேஸ்வரருக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறது. அந்த கல்யாணத்தை யார் நடத்தி வைக்கிறாளாம்? மகாவிஷ்ணு மஹீபாலாக மதம்ஷா இத்யுதீரியச்ச. லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ராஜாக்களும் என்னுடைய அம்சம்தான், அதனால் நானே பாணிகிரகணம் பண்ணி வைக்கிறேன் மலையத்வஜ ராஜாவினுடைய அம்சமாக இருந்து அப்படின்னு அவரே மலையத்வஜ பாண்டியனோட இடத்துல இருந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார். இன்னொரு விஷயம், மீனாட்சியனோட அண்ணா அவர் தானே, அப்பா இல்லைன்னா அண்ணா தானே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், அதனால் அவரே பாணிகிரகணம் பண்ணி வைக்கிறா. இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? சமந்திரம் செய்வ மாங்கல்யம் சர்வலோகாதி மங்களம். எல்லா லோகங்களுக்கும் மங்களத்தை தரணும், மங்களம் உண்டாகணும் அப்படின்றதுக்காகவே மீனாட்சியும் சுந்தரேஸ்வரரும் அதி அற்புதமான விவாகம் பண்ணிண்டா. அதி அற்புதமான இந்த கல்யாண வைபவத்தை நிகழ்த்தினா. இதுவே திருவிளையாடலில் இருக்கக்கூடிய 5வது திருவிளையாடல். இவா 2 பேரும் ஊஞ்சல் உட்காந்துருக்கா. இவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்து. அந்த காட்சியை யார் ரொம்ப அனுபவிப்பா? காஞ்சனமாலை தானே. அவளுடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்து அப்படின்னும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பா. இதை தான் பாடுவா.
கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தாள். கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தாள். மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். பொன்னூஞ்சலில் பூரித்து பூஷணங்கள் தரித்து. பொன்னூஞ்சலில் பூரித்து பூஷணங்கள் தரித்து. ஈஸ்வரனாரிடத்தில் ஆசைகள் ரொம்ப வைத்து. ஈஸ்வரனாரிடத்தில் ஆசைகள் ரொம்ப வைத்து. கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தாள். கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தாள். இந்த வைபவத்தை மீனாட்சிக்கும் சோமசுந்தரேஸ்வரருக்கும் நடந்த கல்யாண வைபவத்தை யாரெல்லாம் கேட்குறாளோ அவளுக்கு எப்பவும் மங்களமே உண்டாகும். பராசக்தியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும் அப்படின்னு அகஸ்தியரே ஹாலாசிய மகாத்மியத்தில் சொல்கிறா. இந்த சரித்திரத்தினால நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? அம்பாளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனாலையும் ஸ்துதி பண்ணுறதுனாலையும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் மீனாட்சி பஞ்சரத்னத்தில் சொல்கிறார், ஸ்ரீமத் சுந்தர நாயிகாம் பயஹராம் ஞானப்பிரதாம் நிர்மலாம் ஷ்யாமாபாம் கமலாசனார்ச்சிதபதாம் நாராயணஸ்யானுஜாம் வீணா வேணுமிருதங்கவாத்யரசிகாம் நானாவிதாம்பிகாம் மீனாட்சீம் प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्य वारानिधिम्. கிருபா சமுத்திரமாக இருக்கக்கூடிய கருணாரச சாகரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மீனாட்சியை நம்ம வழிபட்டோம்னா, மீனாட்சியை நம்ம ஸ்துதித்தோம் அப்படின்னா பயஹரம், நமக்கு இந்த சம்சாரமான பயம் போகும். சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பயங்களும் நீங்கி அவளே நம்மளை காப்பாற்றுவா அப்படின்ற தைரியம் கிடைக்கும். ஞானப்பிரதம், மிகச்சிறந்த ஞானம் பரபிரம்ம ஞானம். அந்த பரபிரம்ம ஞானத்தை நமக்கு அவள் கொடுப்பாள் அவளுடைய கடைக்கண் விழியினாலேயே. ஷியாமாபாம் கமலாசனார்ச்சித பதாம் நாராயணஸ்யானுஜம், அவளை தான் லோகத்தில் இருக்கக்கூடியவா எல்லாரும் ஸ்துதிக்கிறா. அதனால் நம்மளும் ஸ்துதி பண்ணுவோம். எப்படி ஸ்துதி பண்ணுறது? வீணா வேணும் மிருதங்க வாத்திய ரசிகம். கீதத்துக்கு, அதாவது பாட்டுக்கு வசப்படக்கூடியவள் அம்பாள். நம்ம பாடி பாடி அவளுடைய நாமத்தை உச்சரித்தோம் அப்படின்னா அதுவே பரம சந்தோஷத்தை அவளுக்கு அளிக்கும். எங்கெல்லாம் அவளுடைய கீர்த்தனைகளையும் அவளுடைய கீர்த்தியையும் அவளுடைய மகிமைகளும் சொல்லப்படுறதோ அந்த இடத்துலலாம் சாட்சாத் மீனாட்சி இருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுவாள். எப்பவும் அவளுடைய கீர்த்தனைகளே பாடுவோம், எப்பவும் அவளை பற்றியே பாடுவோம். அதனால் நமக்கு கைவல்யமும் அதனால் நமக்கு மோட்சமும் கிடைக்கும். அப்பேற்பட்ட மீனாட்சியனுடைய சரித்திரத்தை நம்ம எப்பவும் ஸ்மரணை பண்ணலாம், எப்பவும் அதையே அனுபவிக்கலாம். அதனால் பரசுக்கத்தை நம்ம எல்லாரும் அடையலாம். ஹர நம பார்வதி பதஜே, சத்குருநாத் மகாராஜ் கி, ஆதி பராசக்தி மாதா கி, வீர தீர சூர பராக்கிரம ஆஞ்சநேய சுவாமி கி. எல்லாரும் நமஸ்காரம். 2 மணி நேரம் அந்த கொண்டு போய் மதுரையிலேயே உட்காந்து எடுத்துட்ட சப்ஜெக்ட் என்னன்னா, அதுக்கு ரெஃபரன்ஸு ஆலாசி மகாத்மியம், திருவிளையாடல் புராணம் எடுத்துக்கிட்டேன் கரெக்டாக.
தகுந்த குரல், அதுக்குள்ள ஒரு இசை ஞானம், எல்லாம் இதான் காம்பினேஷன். இந்த மாதிரி வாங்க, இந்த மாதிரி குழந்தைகள் நிறையா வரணும். இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நிறைய நடக்கும். அப்படி இவ்வளவு நிறைய நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். அப்படி ஒரு வாத்சல்யா குழந்தை ரொம்ப அருமையாக 2 மணி நேரம் இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்தை சொல்லி இந்த இடத்தையே பாவனம் பண்ணி, அதாவது நம்ம ராஜகோபுரம் கும்பாபிஷேகம் அப்புறம் மீனாட்சி கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து மார்கழி மாதத்தில் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி. நமக்கு பாடனுடைய கிருப்பையாக, கற்பகநாயகர் மற்ற கோட்ட தேவதை கிருப்பையாக, குருநாதருடைய கிருப்பையாக நமக்கு ஸ்மரிக்கிறதுக்கு சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அப்படி 1000 இருந்தாலும் மதுரை ஆகுமான்னு சொல்லுவோம், 1000 இருந்தாலும் மாயர் ஆகுமான்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி எத்தனை ஸ்தலங்கள் இருந்தாலும் ஆரவாயுங்கிற ஸ்தலத்துடைய மகிமையும் அந்த பொண்ணு அழகாக சொல்லி ஒரு அழகான ஒரு 2 மணி நேரம் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க உபன்யாசத்தை. அவளுக்கு நம்மளுடைய சார்பாக நன்றி. நம்மளுடைய கிதார்த்தத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் தான் வந்து ஏதாவது ஆற்றுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறதா இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உபன்யாசத்தை வைக்கிறேன். கல்யாணம் இந்த மாதிரி ஒரு நடக்கிற போது நம்ம பார்த்து சுப நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கிற போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம வைக்கணும். அதுக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி டேலண்டட் குழந்தைகள்லாம் நிறையா வந்து நடத்தி கொடுத்த உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த குடும்பத்தை நன்றியை சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி நாளைக்கு மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜை. 6 மணியிலிருந்து திருமதி உஷா வீரமணி குடியுடன் ஐயப்ப பக்தி பாடல்கள், பக்தி இசை. பிறகு அன்னதானம். எல்லோரும் வரவும். செல்வி வாத்சல்யாவிற்கு ஸ்ரீ கற்பகநாயகர் மன்றங்களுடைய அருள் கிடைக்கும்படியாக